हरि अयमारंभ शुभाय भवतु। नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितं वंदे वंदारु मंदारं इंदिरा मंदिरं मह इंदिरा मंदिरं मह। ओम ओम ओंकार रूपं त्वहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयं त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसः तेजसिन्दूररूपं जोगीन्द्रै ब्रह्मरन्ध्रै सकल गुणमय श्रीहरेन्द्रेण संगं गम 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयामि व्यापकं चिन्तयामि। मरा मरासुराराध्या वरदा श्रीहरि प्रिये मे गतिस्त्वत्पदाम्बुजं वाग्देवी प्रणमाम्यहं वाग्देवी प्रणमाम्यहं। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मदगुरो श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीभोर्माधव चक्रचक्र्यवनिभृत् भद्राभिरभिज्वलं श्रीकण्ठप्रमुखा शिलावरशिखा जुष्ट्राङ्घ्रिपीठोपलम् श्रीनीलाचलमौलिमण्डनमहा नीलायमानं महा श्रीभूमाधरितः स्मरन् भवतु नः प्रत्युहत्योद्यतं प्रत्युहत्योद्यतं
मुद्यतं तासाम विरह चौरिः स्मयमान मुखम्बुजः पीताम्बरः धरस्रगवी साक्षात् मनमथ मनमथः साक्षात् मनमथ मनमथः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं जय हो मधुराधिपते रखिलं मधुरं कारणं मधुरं चरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वसितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। जय हो। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर तिमी जगन्नाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम प्रिय लागौ मोहि राम प्रिय लागौ मोहि राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चिन्मय चिदानंद अभयानंत चिदानंद परमानंद आनंद कंद सच्चिदानंद हृदय कुमुद ज्ञान समुद्र चित्त मार्तंड नयनानंद चित्त विच्छंद लीला कुमुद नीलाद्रि कंद श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत समवेत सम्मानित विदग्ध श्रोता मंडली आज अपूर्व क्षण आज पवित्र मुहूर्त प्रभु जगन्नाथ भगवान भुवन मोहर नाम जहाँ त्रिभुवन को रसायनित करिथाए सही विशाल रसाल प्रभुंकर अपूर्व अनिर्वचनीय नाम आमे किछि क्षण पाई नवा। जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ जगन्नाथ
जगन्नाथ नमो नमो जगन्नाथ 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 शरणं जगन्नाथ 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 नमो नमो जगन्नाथ 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 शरणं महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु जय हो महाबाहु पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 नमो नमो महाबाहु 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 शरणं महाबाहु 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 नमो नमो महाबाहु 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 शरणं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 जय हो राधे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोल आनंद कंद भगवान की जय। बलभद्र भगवान की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। सुभद्र मैया की जय। सुदर्शन महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय वल्ले वाले की जय। जय नहीं वल्ले वाले की जय। बोल आनंद एक बार हरि स्वर्ग रे कजिया लागिला तीन देवतांक भितर लागिला कजिया आज्ञा कलिर भाई हूँ ए कजिया तीन देवता किए किए वायु देवता वरुण देवता अग्नि देवता ये तीन जनाक तीनोटी उपादान सृष्टिर विचित्र उपादान तीन जनक भितर कहीं लगिला कली बड़ किए जड़े कहूँ हमसे कोई ज्यादा नहीं आउ जने कहूँ हम किसी से कम नहीं आरंभ है फाइटिंग पाखे ठिया होते वरुण देवता फेंकिने हसीदेले वायु देवता पचारे क्यों तुम्हें कहीं हसिल ना हसियार कारण हूँ तमें कहूच बड़ मु कहूँ बड़ आम दी जन भितर बड़ किए से वायु देवता कहले भाई मु बड़ ना क्यों केमी तुम्हें बड़ ना पार्टी को नाक को बंद करदेला पर सियाराम की जय मनीषर प्राण सत्ता रहे ना अतएव मोर अन्य नाम हूँ प्राण मोर अन्य नाम हूँ जीवन मु थिले संसार थाए मु नथिले संसार न थाए तेणु मो कथा कहले सर ना मु बड़ वरुण देवता कहले तमें बड़ यह सत जे किंतु गोटे कारण सकाशे मोठू तुम छोट हो गल ना कारण ना मोर रूप अच्छी तोर रूप नाही तेणु मु तू हूँ अरूप मु हूँ रूपवंत तू हूँ विदेह मु हूँ देहवंत तू निर्गुणत्व पर आधारित तोर तत्व एवं मो तत्व सगुण साकारत्व पर आधारित अतएव मु महान मु जदि छोट होता ताले भगवान कौन तांकर नमस्कार मत प्रदान करते ये सारा जगतर मालिक अकृतकर्ता अमूर्तमंता अदृष्ट द्रष्टा आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण सर्वकारण कारण पद्म पलाश लोचन जगदानंद कंद भगवान जदि क्या मुंडिया मारती ना चिंता ना किंतु मते से मुंडिया मारे तार कारण मु ससुर अतएव मु महान ये सारा संसार शशागरा धरा केही भगवान को पसंद आसला नहीं जेतेबेले विव्रत रही जाती भगवान विचलित हो जाती आकुलित व्याकुलित हो जाती डबल टेंशन रे भगवान रही जाती पानी भितर सोया को पलि आसती शांताकार भुजग शयनम है तेणु भगवान आधार तत्व हिसाब से मु मध्य महान मो ना रस जीवन रस मु बड़ अग्नि बुलुथिले बुलुथिले जातवेद कहले तमें दी जनाक बाड़िया पिटा हो मु कौन छोटिया ना कौन जदि जड़े कहूँ हमसे कोई ज्यादा नहीं आउ जने कहूँ हम किसी से कम नहीं अग्नि कहले मु मध्य कम न मु मध्य बड़ हे वरुण वायु मु थिला बेले तमें न था मो पाखे तुम्हें थिले वायु तोर किसी न था सत्ता भित्तिभूमि कि जल तू थिले तोर मध्य सत्ता भित्तिभूमि अतएव मु महान मु महान मु महान मनीष आसला बेले मनीष गला बेले
आरंभ एवं अंतिम प्रक्रिया केवल मनीष मत ही आह्वान करें अतएव मु हूँ बड़ ये तीन जनाक जो बाड़िया पिटा होती पवन कहले मु कौन करें तुम्हें देखिब ना कौन तुम्हें कर तो निजर समस्त प्रताप और प्रभाव को पवन देवता कमे देले सारा संसार वायुहीन हवा को क्रमशः लगिला। जल देवता वरुण कहले मु बालांस रखिछि बोली संसार अछि जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश मु मोर जल सत्ता को कमे दउछि प्रशमित कर दउछि निज को रिड्यूस कर देले जल देवता कमी गला संसार। अग्नि देवता कहले मु होछि आलोक बत्ती घर समस्त को आलोक देई थाए निजर स्व तेज को प्रशमित करदेले अग्नि तेजहीन होगला धरा दीप्तिहीन होगला धरा आलोकहीन होगला धरा लाइट हाउस जीरो आउट गैस अच्छी अग्नि नहीं बल्ब अच्छी फ्यूज हो जाइए अन्य लाइन कथा कौन कहवा सकल विश्व बंद सकल पीठ बंद सकल गृह बंद सकल हृदय बंद सकल पुर बंद जल स्थल सबू बंद हो गला जल बंद करदेला वायु बंद करदेला अग्नि बंद करदेला हठात नारदंकर नाकटा कहीं चेप्टा चेप्टा लगिला नारद नाके हाथ लगेदेले तापर तंटीटा सुखीगला पर लगिला नारद कहले कौन है कि पुणी विचार कले दिनटा अच्छी किंतु अंधार लगुच ए पुणी कहीं है मर्मज्ञ भक्त नारद विचार कले बोधे सृष्टि किसी अघटन विघटन घटुची एक विचार करी पद संचालन करी आगू किछ बाटे आसला पर ये तीन जनाक ठिया ही अछंती पवन कहते केमती लगुच नारद नारद कहले कौन है ना मु मो पावर को रेड्यूस कर देइछि। जल देवता वरुण कहते नारद कौन होउची ना तमर कौन है कि ना मु मो पावर को रिड्यूस करछि वाटर सप्लाई बंद कर देइछि। अग्नि देवता कहले नारद केमती लगुच ना कौन है कि ना दिन में अंधार हो जानी पारुनु नारद कौन है नारद कहले ताले तमे तीन जना केमिति काई कल ना आमठू वाली महान आउ किए अच्छी आमठू वाली बड़ आउ किए अच्छी आमठू आउ सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ जीव आउ किए अच्छी। नारद कहले जार खाऊच ताकू तमे निंदा करुच नारद तांको आगे हाँ कर देकिरी कहले यांको पाखे समाधान हो ना एगुड़ाक समस्या समाधान अच्छी सेठी चलले सेठी की समग्र स्वर्गर हेडक्वार्टर जोटी अखिल ब्रह्मांड नाथ भगवान जगदानंद कंद जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करथांती परम विष्णु रूपरे तांको पाऊ जाऊ 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 हठात विचार कले उपेन्द्र पाऊ कहीं जी आग इंद्र पाऊ जाऊँगी हाथ में गोटे पत्रटीए नहीं गले पत्र माने आपण मैंने जहाँ कहती कागज कलम जो लेखालेखि इत्यादि हुए तेणु स्वर्गपुर जो कागज कलम चले पत्र से ही पत्रटीए नहीं गले भरपूर सभारे इंद्र विराजमान कर संसागरा धरा को प्रशासन क्षमतार जी प्रशमित कर इंद्र राजाधिराज इंद्र बसी अच्छी यही समय नारद जो गले इंद्र दी थर मुंडिया मारे नारद पचारे इंद्र मत दी थर कहीं मुंडिया मारल ना आज्ञा आपन को जी जिते देखे से दी थर मुंडिया मारे ना क्यों कहीं ना गोटे भयर आ गोटे भक्ति ना मत कहीं भय कर ना तुम कुआड़ू कुआड़ू आसी कौन बोली कौन लगे दब ना तेणु असुविधा हम तेणु तुमको भयर मुंडियाटे मारली ना आउे ना आपण होती स्वर्गर भक्ति सूत्र आचार्य आपण को भक्ति न कले भक्ति कहीं पाइबे ना तेणु प्रभु प्रणाम कली आपण कुआड़े आसिले हे मुनीन्द्र जोगेन्द्र देवर्षि नारद कुआड़े आसिले नारद कथा कौन कहे आगे छोटिया पत्रटी देले इंद्र गदगद होकर विचार कले बोधे प्रमाण पत्र मत कौन आनीचन देवाई बोधे मेरिट सर्टिफिकेट आनीचन मत देवाई एक विचार कर इंद्र जो हाथ बढ़ीदे कहले आज्ञा शून्य पत्रटा किसी ना या भितर ना या दस्तखत कर ना आज्ञा कहीं करी ना इस्तफा कर इस्तफा देवाई तुमको ये पत्रटी दे तुम इस्तफा दियो। इंद्र हतचकित हो गले हतबम्ब हो गले इंद्र विचार कले आज्ञा एक कथा कहार कारण कौन ना तोरी राज्य रही तोरी प्रजा रूपे रही तो ठारू निजर बल अधिका बोली समस्त आगे डिंडिम पेटुवा अन्य मैंने जदि कहले बड़ बोली ताले इंद्र तमें कहीं बड़ हम तुम कहीं राजा हम तुम इस्तफा दियो से बड़ हूँ। इंद्र कहले आज्ञा एक कहीं कहले ना मु जो बाट दे आसिली तीन जनाक बाडिया पिटा होती इंद्र तम भवन में पानी अच्छी ना नहीं पानी कमी जाइए ना लाइन अच्छी ना लाइन नहीं ना पवन अच्छी ना पवन कमी जाइए ना कारण हूँ तीन देवता को बाड़िया पिटा होती तीन देवता कहते आमठू बड़ी बड़ आउ कहीं ना आमठू बड़ी बड़ आउ कहीं ना आमठू बड़ी बड़ आउ कहीं ना। इंद्र कहले नारद जाई कही दियो तीन जन को तांकर राजा राजाधिराज मु इंद्र तांको ठारू मध्य मु बड़ अटे मु तांको ठारू मध्य बड़ अटे से जदि कहते तांको कथा कहले सरीबनी मु कहूँ मो कथा कहले मध्य सरीब नाही। नारद कहले एबे बिना तारे बीणा बाजिब चिंता नाही लागला रे बाबा नारद एतक तांकु कौन कहे जाई वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को
ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ପ୍ରଣାମ କରିକିରି କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ? ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସରିଗଲା। ନା କ'ଣ ସରିଗଲା ମ? ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ସରିଗଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ କଥା ସରିଗଲା। ନା କିଏ କ'ଣ କଥା କହିଲା? କୋଉ କଥା ସରିଗଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣାକ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼। ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କିଏ? ନା କିଏ ସେ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତମ କଥା ତ କହିଲେ ସରେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ କାହା କଥା ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ବୋଲି ହଉଛ। ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ କହେ, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁରେ କହେ ପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସିନା ସରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ନ ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ଼ ଆମେ ବଡ଼। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ବଡ଼ ବାସ୍ତବିକ। ଭଗବାନ ତାଳିଟିଏ ମାରିଲେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପବନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଶୂନ୍ୟ ପବନଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇକିରି ଆସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରୂପଟିଏ ନେଲା। କାଠିଟିଏ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। କାଠି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ? ନାରଦ କହିଲେ ଇରେ ହେ ଏଠି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚେତନ ହେଇକିରି କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ କାଠିଟା କ'ଣ କଥା କହୁଛି? ନା କହେ। ନା କାହିଁକି କହେ? ସେ କହିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ସେ ଜଡ଼ ହଉ ଚେତନ ହଉ, ଜଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେତନ ହବ, ଚେତନ ହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ କାଠି ମଧ୍ୟ ଏଠି କଥା କହିବ। ନାରଦ ଏଇ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଟିକେ ହାତରେ ଧର। ସେଇ ତିନି ଜଣାକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପକେଇଦବ। କହିବ ପବନ ଯଦି ତୋର ତାକତ ଅଛି ହିମ୍ମତ ଅଛି ବେଟା ୟାକୁ ଉଡେଇକି ତୁ ନେଇଯା ତ। ଜଳକୁ କହିବେ ଜଳ ଯଦି ତୋର କିଛି ତାକତ ଅଛି ହିମ୍ମତ ଅଛି ୟାକୁ ପ୍ରବାହରେ ଭସେଇ ନେଇଯା ତ। ଅଗ୍ନି କହିବ ଅଗ୍ନି ଯଦି ତୋର ହିମ୍ମତ ଅଛି ତାକତ ଅଛି ୟାକୁ ଜାଳି ଦିଏ ତ। ତାପରେ ଯାଇ କଥା ମୋ ଆଗରେ ତୁମେ ଆଣିବ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ପରେ ବିଚାର କରିବା। ନାରଦ କାଠିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଗଲେ, ପୁନର୍ବାର ଗଲେ ଏବଂ ଫେରିକିରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭୁଲରେ ଆପଣ ପକେଇଦେଲେ। ନା କିଏ କ'ଣ ଭୁଲରେ ପକେଇଦେଲି? ନା ଯୋଉ କାଠିଟିକୁ ମୁଁ ବାବାଜୀ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇଲା ବାଲା ନେଇକରି ଦୌଡୁଛି ତାକୁ ପବନ ଉଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ନାରଦ ତମ ପାଇଁ ଏହା ସୋରିଷ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପର୍ବତ ହବ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଇଛି, ଜିରୋ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ହିରୋ ଭଳିଆ ନେଇକରି ଯାଉଛ, କାଠିକି ନେଇକରି ଚୁପକିନେ ଯାଅ, ଦେଖିବ ମୋ ପରାକ୍ରମ ପରାକାଷ୍ଠା କ'ଣ। ନାରଦ କାଠି ଟିକେ ଧରିକିରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପବନ ପାଖରେ। କହିଲେ ପବନ ନିଜକୁ ତ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ହମସେ କୋଇ ଜାଦା ନାହିଁ, ମୋ କଥା କହିଲେ ସରିବନି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ବେଟା ପଡ଼ିଲା ତୋ ଆଗରେ କାଠି ଉଠା ଆକୁ। ପବନ ହସି ଦେଇ କହୁଛି ବାବାଜୀ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ନେଇକରି ଆସି କହୁଛି ଉଠା ବୋଲି। ପବନ ଦେଖିକିରି କହିଲେ କ'ଣ କରିବ କାଠି ମୋର? ନା ଆଗ ଉଡ଼ା ତୁ। ପବନ ଛୋଟିଆ ବିଞ୍ଚଣା ପବନ ଭଳିଆ ବହିଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ପଙ୍ଖା ପବନ ଭଳିଆ ବୋଲିଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସାରା ସଂସାରର ଯେତେ ପବନ ଥିଲେ 49 ପବନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକା ବେଳକେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ। କାଠି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହସିଲା। କାଠି କହିଲା ପବନ କ'ଣ ହେଲା? ନା ହାରିଗଲି। ନା ଯଦି ହାରିଗଲୁ ମୋ ପଛଆଡ଼େ କାନ ଧରିକିରି ତୁ ଠିଆ ହ। ଆଜ୍ଞା ପବନ ହାରିଗଲେ, କାଠି ଜିତିଗଲେ, କାଠିର ପଛଆଡ଼େ ପବନ ଠିଆ ହେଲେ। 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ରହିଲେ 2 ଜଣ। ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବରୁଣ ଦେବତା ତମେ ଯାଅ। ଜଳ ଦେବତା ଆସିଲେ, ଜୀବନ ରସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜଳ ବହି ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛି ସଂସାରକୁ ଆସିଗଲେ। କହିଲା ହେଇ ତମେ କିଏ? ସେ ପବନକୁ ବନ୍ଦ କରି ପରାସ୍ତ କରି ଏଠି ରହିଛ, ତମ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କାଠିଟା ଡେଇଁଲା। କାଠି ଡେଇଁଲା ପରେ ଜଳ ପଚାରିଲେ କିଏ ତମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା, ମୁଁ ସର୍ବଭୂତରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସଂସାର ଅଛି। ଏତେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ପବନ ହାରିଛି, ମୋ ସହିତ ତୁ ଆଉ ତୋର ହିମ୍ମତ ଆଉ ତାକତ ଲଢ଼ା, ଦେଖିବା କାହାର ବଳ ସର୍ଚା। ଏତକ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଜଳ ଦେବତା ଝରଣା ଭଳି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକରି କହିଲା ଉଡେଇ ନେଇଯିବି, ଭସେଇ ନେଇଯିବି, ତତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବି। କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ନଦୀର ପ୍ରବାହ ନେଇ ଆସିଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରବାହ ନେଇ ଆସିଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। 7 ସମୁଦ୍ର ମିଶିଗଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର 4 ମେଘ ହେଇକରି ଆସିଲେ ତଥାପି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣ ଦେବତା ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସିନା ମତେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି, ତୁ କିଏ ରେ ବାବା? ନା ହାରିଗଲୁ, ପଛଆଡ଼େ ଠିଆ ହଉ, ବକବକ ବେଶୀ ହନା, ଚୁପେଇ ଠିଆ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ବରୁଣ ମଧ୍ୟ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆସିଲେ। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ତେଜପୁଞ୍ଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଗ୍ନି ହାରିକିରି କହିଲେ ବାବା ମୁଁ ହାରିଗଲି। ନା ପ୍ରଥମେ ହାରିଲା ପବନ ଠିଆ ହେଇଛି ପଛଆଡ଼େ, ତା ପଛଆଡ଼େ ଜଳରାଜା, ତା ପଛଆଡ଼େ ତୁ ଠିଆ ହେଇଯା ଅଗ୍ନି। ଇଏ 3 ଜଣାକ ଠିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ନାରଦ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନା କ'ଣ? ନା ଏବେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ, ତମେ ବଡ଼ କି ଛୋଟ। ନା ସେ ବସ୍ତୁ କିଏ? ମୋ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତୁ, ମତେ ପୁଣି ଏଭଳିଆ ଆଖି ଦେଖିଲା ବାଲା ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? ନା ନିଜର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ଆସ।
नारदଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନିଜର ଯେତକ ଥିଲେ ସମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକତ ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ପଦାତିକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ବସିକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ବୀର କାହାଳି ଦୁନ୍ଦୁବି ନିଶାଣ ଟମକ ବଜେଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେବତାମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ନା କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବ? ନା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଥାଟ ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ନା ଯା ତୁ ମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ, ବିଜୟୀ ଭବ ବିଜୟୀ ଭବ ବିଜୟୀ ଭବ, ମା ଭାଇ ମା ଭାଇ ମା ଭାଇ। ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ଲଢ଼େଇ କରିବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ। ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲେ, ହେ ତୁମେ ପବନକୁ ବରୁଣକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ହରେଇଲା ବାଲା ତମେ କିଏ? ସେ ତମ ପରିଚୟ କ'ଣ? କାଠିଟା ଡେଇଁଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲା, କାଠି ତୁ ଡେଉଁଛୁ? ନା ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ନା ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମହତକୁ ଭଲ ଗତି ଅଛି ତାହେଲେ ଚୁପକିନା ଏଠୁ ପଳାଅ ତୁମେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଇରେ ହେ ମତେ ଏମିତି କଥା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ତମର ଇନ୍ଦ୍ରପଣିଆ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତମ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ଯେମିତି ଆସିଛ ସେମିତି ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରି ପଳେଇ ଯାଅ ତୁମେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବି, ତତେ ହରେଇକିରି ଯିବି। ନା ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ। ତୁ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଯଦି ଜିତିବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ, ଯଦି ହାରିଯିବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କିରେ କାହିଁକି? ନା ଧର ଇନ୍ଦ୍ର କାଠି ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମହାନ ଭାଇ। ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମୋ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହୀତଳେ। ଏ ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଇ ସକାଶେ ମହାନ। କାଠି ମଧ୍ୟ କଥା କହେ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଚେତନ ହେଇଯାଏ, ଶୂନ୍ୟ ସତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କାଠି କହିଲା, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ହାରିଯିବୁ ତୁ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଯିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ମୁହଁ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ, ଅମାବାସ୍ୟାର ମୁହଁ କରି ଯାଉଥିବୁ, ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଚାରିବେ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଏମିତି କାହାର ଅଧିକା ଯେ ତତେ ହରେଇ ଦେଲା? ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛୁ, ସେ କିଏ? ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ ତ ମିଛ କହିବନି, ତମେ କହିବ ମୁଁ କାଠି ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦେବତାମାନେ ହସିବେନି, ତେଣୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବ, ତମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ। ଧର ତମେ ଲଢ଼େଇ କରୁ କରୁ ଜିତିଗଲ, ପୁଣି ବୀର କାହାଳି ବଜେଇକିରି ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ପଚାରିବେ, କହ ଇନ୍ଦ୍ର ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ନା ହଁ। ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଜିତିକିରି ଆସିଲୁ? ନା ଗୋଟେ କାଠି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଜିତିକିରି ଆସିଲି। ନା ତୁ ମରୁନୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଜିତିଲେ ନିନ୍ଦା ପାଇବୁ, ତୁ ହାରିଲେ ନିନ୍ଦା ପାଇବୁ, ତୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେ, ତୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେ, ତୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେ। ଚାରିଜଣାକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ଆର୍ତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଚାରିଜଣାକ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ିମା ଥିଲା। କହୁଥିଲେ ଆମ କଥା କହିଲେ ସରିବନି, ଆମ କଥା କହିଲେ ସରିବନି, ଆମ କାମ କହିଲେ ସରିବନି, ଆମ ଗୁଣ ବଖାଣିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚାରିଜଣାକ ଏକାଠି ହେଇକିରି କହିଲେ, କାଠି ତୋର ଅସଲ ପରିଚୟ କ'ଣ କହ? ସଂସାରରେ ଅନେକ କାଠି ଦେଖିଛି ଏ ଆଖି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାଠି କଥା କହିଲା କାଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୋ ପରିଚୟ କ'ଣ କୁହ? କାଠି କହିଲା, ମୁଁ କାଠି ନୁହଁ, ମୋ ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ଟିକେ ଶୁଣ। ନା କ'ଣ? ନା ମୋ ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମତେ ଗୋଟିଏ ମହାଶୂନ୍ୟ ଡାକିଲା, ଶୂନ୍ୟପୁରରୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ମହାଶୂନ୍ୟ ମତେ ପଠେଇଲା ଏଠେଇକି, ମାଧ୍ୟମ କଲା ନାରଦକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭିତରେ ଥାଏ ତମେ ହକ ହକ ହଉଥାଅ, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହକ ହକ ହଉଥାଏ। ନା ତା ପରିଚୟ କ'ଣ? ନା ତାର ନାମ ହଉଛି ଶୂନୁ, ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ତା ନାଁ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା। ଭୂତେ ଭୂତେ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା, ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗୁହ୍ୟମ୍ ଭୂତେ ଭୂତେ ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା। ଉପନିଷଦରେ ସୁନ୍ଦର ବଚନିକା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛି। ଜଣେ ଦେବତା ଯାହା ଭିତରେ ସାରା ଜଗତ ରହିଥାଏ, ସାରା ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସର୍ବଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା। ତାହା ଅର୍ଥ ୟାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଶୂନ୍ୟମୟ, ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ, ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଧାମ, ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଠାମ, ଇଏ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ। ୟାଙ୍କର ବଦନ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ନୟନ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ଗମନ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ବଚନ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ବସନ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର କରଣ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ଚରଣ ଶୂନ୍ୟ, ଇଏ ହରଣ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ରମଣ ଶୂନ୍ୟ, ଇଏ ହସିତ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ଚରିତ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ଗଳିତ ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ଆକାର ଶୂନ୍ୟ, ୟାଙ୍କର ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ ଆକାର ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ବାଇ, ନିରୋଳା କରି ଚାହାରେ ମନ, ଶୂନ୍ୟଟି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୁହିଁ, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ପାଇ ଯିବୁ ତୁହି। ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୁହିଁ, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ପାଇ ଯିବୁ ତୁହି, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୁହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ନୟନ
शून्य चरण शून्य वचने थाई शून्य गमन शून्य रमण शून्य बसई मुहि मोर चरित शून्य शून्य गुम्फारे तू दिय मन मोर चरित जय हो शून्य गुम्फारे तू दिय मन मोर चरित शून्य। धन्य धन्य कवि उत्कलीय परंपरार गिरिबाण कवि भीम भोई केड़े सुंदर कथा तुम्हें लेखिल सबु शून्य तुमर सबु शून्य तुमर सबु शून्य तुमर से सबु शून्य ठूल शून्य। इंद्र कहले प्रभु ताहले आपण शून्यरु परिपूर्ण ब्रह्म परिपूर्णरु शून्य हुअंती ना हाँ अग्नि वरुण वायु कहले प्रभु ताहले आपण सेई सतत ना हाँ मु सेई हे इंद्र हे वरुण हे वायु हे अग्नि तम भितर अहंकार थिला बोली मु तम पाखे नथिली अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हंग मिति मन्यते विमूढ़ात्मा जे ता पाखे अहंकार थाए तेणु मते कर्ता बोली मान एइति पाई मु तम पाखे मोर मुत्व देखिया पाई गोटे शून्य काठी रूपे शून्य मंडल रु काठी रूपे आसी पहुंची गली और जदि निजको शून्य न करियो मते पाइब नाही तेणु उपनिषद कहिला मित्रश्च मे इंद्रश्च मे वरुणश्च मे इंद्रश्च मे धाता च मे इंद्रश्च मे इंद्रश्च मे मरुतश्च मे इंद्रश्च मे विश्वच मे इत्यादि वर्णना कला मु सबु मु सबु मु सबु मु होची कर्ता मु होची विकर्ता मु होची गहन गुह मते तुमे मान मते न मानिले किछि पाइब नाही मते मानिया को हेले तमे निजुकु कर सुन रेड्यूस योरसेल्फ टू जीरो। मते जने बंधु पचारिले कहले जगन्नाथ कौन मु कहली सर्व 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 शिवस्थाणु आमे तांकु बोलिला बेले बोलुचे सर्वे भवन्तु सुखिन तेणु से सर्वर प्रतीक से सबु अटंती ना आज्ञा सबू अटंती मु कहले हाँ अटंती ना से कौन साहित्य मु कहले हाँ ना से कौन गणित मु कहले हाँ ना से कौन विज्ञान मु कहले हाँ ना से कौन सबू मु कहले आज्ञा हाँ ना मत गणित रे बतांतु जगन्नाथ किपरि मु आज्ञा सुंदर कथाटिए कहली आपको आपण माने तर्करे मापिबे नाही ओडिया जाति तर्करे मापी 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 निजको रोगिणा करि सारलाणी तेणु भगवान को मापिया को हेले आमे टिके भावरे मापिया दरकार गोटे सुंदर कथा और गाथा जहाँ मो बंधु आगे उपस्थापन करी उचित मन कर विदग्ध श्रोता मंडली आपण आगे उपस्थापन करुअछि मु सुंदर कथाटे कहली जो अंक देहरे जो अंक मिसेले जहाँ जोगफल रहे सही जोगफल जोगफल को वियोग करदे जहाँ वियोगफल रहे सही वियोगफल वियोगफल को गुणीदे जहाँ गुणफल रहे सही गुणफल को सही गुणफल हरिदे जहाँ हरणफल रहे सी होती जगन्नाथ। बुझीपारानी मोर बंधु कहले यार अर्थ कौन मु कहले गोटे संख्या आपण दिंतु ना 5 जहाँ देहरे जहाँ मिसेले जो अंक देहरे जो अंक मिसेले 5 रे 5 मिसातु जोगफल हम 10 सही जोगफल को फेड़ी दिंतु उत्तर मिलिବ 0 सही वियोगफल को सही वियोगफल रे गुणतु उत्तर मिलिବ 0 सही 0 को सही 0 रे हरंतु उत्तर मिलिବ 0 अतएव जगन्नाथ होचंती 0 से होचंती शून्यवादर प्रतीक तू जदि निजको 0 न करिवो तांको पाई परिवो नाहु तेनु रेड्यूस योरसेल्फ टू जीरो। अतएव से आम इष्ट देवता से आम राष्ट्र देवता से आम गरिष्ठ देवता से आम वरिष्ठ देवता विशिष्ट देवता श्री जगन्नाथ महाप्रभु किछि नुहंती से होचंती शून्यवादर प्रतीक तांको पाइया को हेले आमे निजको शून्य करिया दरकार तांकर श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाला नुह से होची शून्य मंदिर से मध्य शून्य देवता से जो सिंहासन रत्न सिंहासन नुह से होची शून्य सिंहासन तांको प्रदीप रत्न प्रदीप नुह ताहा होची शून्य प्रदीप तांकर चांदुआ रत्न चांदुआ नुह ताहा होची शून्य चांदुआ। उत्कलर प्राचीन कवि अग्रगण्य कवि वरेण्य कवि प्रातस्मरणीय कवि संत कवि भीम भयंकर अनुगत भागीरथी सुंदर कथाटिए लेखिले बाई मन हो जीवा शून्य मंदिर बाई मन हो जीवा शून्य मंदिर बाई मन हो दियो नाही सेठी पहड़ पड़ी दियो नाही सेठी पहड़ पड़ी जक जक दिसे 3 ठाकुर बाई मन हो जीवा शून्य मंदिर बाई मन हो शून्य मठे शून्य पुजारी शून्य शून्य पड़ई हुरी शून्य मठे शून्य पुजारी शून्य शून्य पड़ई हुरी
ଶୂନ୍ୟ ଠାକୁର ଶୂନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଠାକୁର ଶୂନ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ହାତ ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଧର। ବାଇ ମନ ହୋ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବାଇ ମନ ହୋ। ତାଙ୍କର ମଠ ଶୂନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଶୂନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରୂପ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ସେଠି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ହୁରି ପଡ଼ିଛି ମଣିମା ମଣିମା ଦେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ମଣିମା ଡାକ ଚାଲିଛି। ଶୂନ୍ୟ ଠାକୁର ସେ ପୁଣି ମହାଶୂନ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ହାତ ଶୂନ୍ୟ, ପାଦ ଶୂନ୍ୟ। କବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧରଟା ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ, କାରଣ ସେ କେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ରଙ୍ଗାଧରରେ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିছে ଖେଳ, ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମେଳ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗିছে ଖେଳ, ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ମେଳ। ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ରାହାସ ଲାଗିଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ରାହାସ ଲାଗିଛି, ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଳ। ବାଇ ମନ ହୋ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବାଇ ମନ ହୋ। ସେଠି ଖେଳ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅବକାଶରେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଅଚଳ ବ୍ରହ୍ମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିମା ଲକ୍ଷେ ଜନତାର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବୁକୁରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ପଚାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ନହେଲେ ପଚାରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆସି ଏକାଠି ହେବେ? ନା, ଶୂନ୍ୟରେ ହୁଅନ୍ତି ମେଳ, ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ରାହାସ ଚାଲିଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ, ନିତ୍ୟ ସୌଖ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ସଦାବେଳେ ରାହାସ ଚାଲିଛି। ଗୋପ ଗୋପାଙ୍ଗନା ସହିତ ଗୋପୀନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାରାସ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବ ଭୋଳ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଗହଳ ଚହଳରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର। କବି ତାହା ହିଁ କହିଲେ, ଘୃତ ନାହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜଳେ, ପରଚେ କି ମହିମଣ୍ଡଳେ, ଘୃତ ନାହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜଳେ, ପରଚେ କି ମହିମଣ୍ଡଳେ। ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ଧୂମ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶ, ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ଧୂମ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶ, ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ହେବ ଗୋଚର। ବାଇ ମନ ହୋ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବାଇ ମନ ହୋ। ସେଠେଇ ଜଳୁଛି ପ୍ରଦୀପ ବିନା ଘିଅରେ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ସିନା ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରତ୍ନ ସଂଘାସନରେ, ସେ ଘରର ନାମ ହେଉଛି ପୋଖରିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଙ୍ଗ ଶୟନମ୍ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ରହନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ? ଅର୍ଥ ସେଇ ପାଣିର ଗଭୀର ଜଳଧି ଭିତରେ, ପ୍ରଳୟ ଜଳଧି ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେଠି ବିନା ଘିଅରେ ସେ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। ପରଚେ କି ମହିମଣ୍ଡଳେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଛାଡ଼ି ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ। ଅଗ୍ନି ନାହିଁ ଧୂମ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଅଗ୍ନି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧୂମ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପେ ଆପେ ଆସିଛି। ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାର କିଏ ଦେଖିପାରିବ? ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁବାଲା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଥିବ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ହେବ ଗୋଚର, ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ହେବ ଗୋଚର, ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ହେବ ଗୋଚର। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଅତଏବ ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ। ତାଙ୍କର ଆଦି ଶୂନ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ଶୂନ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୂନ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ହେଉଛି ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଖୁଲୁମ ଖୁଲା କରିପାରିବ ସେ ସେତିକି ଶୂନ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ନିଜକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ହିଁ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା। ଆଖି ଦୁଇଟି ଖୋଲା ଓ ମେଲା, ଖୁଲୁମ ଖୁଲା। ପାଦ ଦୁଇଟି ପଦ୍ମ ପାଦ ନୁହଁ, ଧରଣୀ ପାଦ, ଖୁଲୁମ ଖୁଲା, ବିଲକୁଲ ମେଲା, ଖୁଲୁମ ଖୁଲା। ହାତ ଅଛି ପାପୁଲି ନାହିଁ, ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ବିଶାଳ ଭୁଜ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଦିଗ୍ବଳୟ ଅଭିମୁଖେ, ଖୋଲା ଓ ମେଲା, ଖୁଲୁମ ଖୁଲା। ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ତ୍ରିକଛ ମାରିବେ ନାହିଁ, ଖୁଲୁମ ଖୁଲା। ଖାଉଥିବେ ପେଟ ଫଟାଇ, ଦିନ ରାତି ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଖୁଲୁମ ଖୁଲା। ସବୁଠି ମୁଣ୍ଡିଆ, ବଦ୍ରିବିଶାଳ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଦ୍ୱାରକା ଧାମ ମୁଣ୍ଡିଆ, ବୃନ୍ଦାବନ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କୁଣ୍ଡିଆ, ଆଲିଙ୍ଗନ କୁଣ୍ଡିଆ, ତାର ତ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ। ତାଙ୍କୁ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା କଲେ ନିଜକୁ ତମେ ପାଇବ। ବାହୁ ବିସ୍ତାର କରି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ବିଶାଳ ଭୁଜରେ ଯେଉଁ ମାଳ ପଡୁଅଛି, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ବେକରେ ମାଳ ପଡୁଅଛି, ସେ ମାଳ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ପଡୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ ମାଳ ପଡୁଛି, ପ୍ରଲମ୍ବିତ ବିଶାଳ ଭୁଜକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇ ସେ ମାଳ, ତାହା ବିଲକୁଲ
ଖୋଲା ଆଉ ମେଲା ବିନା ଗଣ୍ଠର ମାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ବିମୁକ୍ତିର ଭୂମି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ଖୁଲୁମ ଖୋଲା ଭାବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭକ୍ତ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାମୀ ଗୋରଖ ସ୍ୱାମୀ ବୈତରଣୀ ସମାରଭ୍ୟ ବୈତରଣୀ କୂଳରୁ ଆସିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ତମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୋଉ ଭାବରେ ପାଇବ? ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ଆଦି ନାହିଁ କି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ସକାଳରେ ନଥାଏ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଥାଏ, ତାର ଆକାର ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ସେ ଅରୂପ, ସେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ମିଳିବ ତମେ ଏହି କଥା ବିଚାର କରି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାବ ହେଉଛି ହମ୍ ଭାବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକତା। ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ନା ହଁ, ତା ଅର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଧା ଅଛନ୍ତି ଅଧା ନାହାନ୍ତି ନା ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି ନା ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ପ୍ରଣବ ନା ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ନା ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଶିବ ନା ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ ବାମନ ସବୁ ଅଟନ୍ତି ନା ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଅଟେ। ଏ ତୁମେ ଏମିତି ଦିଅ କ'ଣ? ତମେ ସବୁ କ'ଣ? ତମେ ରାମ କହିଲେ ଠିକ, ତମେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ, ତମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବ କ'ଣ? ହଁ, ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁର କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ମୁଁ ତମୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବୁ ନା ହଁ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବୁ ନାହୁଁ ନା ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନବୁ ନା ହଁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ? ଛେଚା କଚା ଖାଇ ପହଣ୍ଡୁକୁ ବିଜେ ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ବଳା। ତମ ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ବଳା ହେଇଥିବ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ତମକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଛେଚିକିରି କଚିକିରି ନେଉଥିବା ନା ହେଉଛି ପ୍ରୀତି। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି, ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ। ପ୍ରୀତିରେ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ, ଆସିବାରେ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ, ହସିବାରେ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ, ଆଖିରେ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ, ଚାହାଣୀରେ ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ଭାବ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବ। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏହି କଥାକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଅଜସ୍ର ଉଦ୍ଦୀପନା, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅପୂର୍ବ ଶିଷ୍ୟ ବୈତରଣୀ କୂଳରୁ ଆସିଲେ। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହାନ, ତାର କାରଣ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରାଣୀ, ଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରାଣୀ। ଏ ଦୁଇ ଠାକୁରାଣୀ ଏ ଉଡ୍ର ଭୂମିକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ମା ବିରଜା, ଏପଟେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ମା ବିମଳା। ଏ ବିରଜା ଆଉ ବିମଳା ଏ ଦୁଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଭୂମି ହେଲା ଉଡ୍ର ଭୂମି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ତେଣୁ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ପାଦାତ ପାଦାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କ୍ରମେଣ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ ସିନ୍ଧୁ ତୁରେ ତୁଜା ବ୍ରହ୍ମନ ରାଜତେ ନୀଳ ପର୍ବତ। ଏଇ ନୀଳ ପର୍ବତ ନିବାସୀ ନୀଳଶୈଳବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନୀଳାଦ୍ରି ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କୌତୁକ ପ୍ରିୟ କଳାବଦନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବୈତରଣୀ କୂଳରୁ ଆସିବ, ପାଦାତ ପାଦାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ, ପ୍ରତି ପାଦ ପାଦରେ ତାର ମହତ୍ଵ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଦେଲେ ଏହା ହେବ, ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ପାଦ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତୃତୀୟ ପାଦ ଅପେକ୍ଷା ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କାରରେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ କିଲୋମିଟର ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ କିଲୋମିଟର ମୂଲ୍ୟବାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଲୋମିଟର ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ କିଲୋମିଟର ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ଏ ଭୂମି ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଭୂମି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେବା, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା? ହଁ, ଆପଣ ଯେତିକି ପଳେଇ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କଳମସ କାଳିମା, ଯାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତା ଆପେ ଆପେ କଟି ଯାଉଥିବ। ଏତିକି ଭାବନା ନଥିଲା ସେଇ ଗୋରଖନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ହେଉଛି 60 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟଟିଏ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରାଣ ବିଦଗ୍ଧ ହେବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ମହୋଦଧି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପଞ୍ଚଦଧିର ଜଳକୁ ଆଣି ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାବସ୍ଥା ଗତୋପିବା ଯସ୍ମରେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ କହି ଅଭିସିଞ୍ଚନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ରାୟିତ କରିବେ। ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଖାଙ୍କ ସହିତ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ, ସ୍କୁଟରରେ ବସିକିରି ବାହାରିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ, ଲେଖା ହେଇଛି 60 କିଲୋମିଟର ଧରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାହାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିପିଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି 40 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍କୁଟର ଟିକେ ରଖିଲେ, ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି 18 କିଲୋମିଟର ପୁରୀ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ,
ଚନ୍ଦନପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି 12 କିଲୋମିଟର ପୁରୀ। ତାପରେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି 0 କିଲୋମିଟର ପୁରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଅଙ୍କ, କେବଳ 0ଟିଏ ଅଛି। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେବଳ 0 ମିଳିଥାଏ। ହେ ମଣିଷ, ତୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁ ନିଜକୁ 0 କରିଦେ ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥକୁ, ରେଡ୍ୟୁସ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଟୁ 0। ତେଣୁ ହେ ଜୀବ, ତୁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପରିଭ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତୋ ଭାବନାର ନିକଟତର ହୋଇ ତୁ 0 ହେଇଯା, ତୋ କଳ୍ପନାର ନିକଟତର ହୋଇ ତୁ 0 ହେଇଯା, ତୋ ସାଧନାର ଯାତ୍ରାରେ ନିକଟତର ହୋଇ ତୁ 0 ହେଇଯା, ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିକଟତର ହୋଇ ତୁ 0 ହେଇଯା, ତୁ କାମନାର ନିକଟତର ହୋଇ ସେ ନିକଟତମଙ୍କ ପାଖରେ 0 ହେଇଯା, ତୋ ବାସନାରେ ନିକଟତର ହୋଇ ତୁ 0 ହେଇଯା, ତୋ ଉପାସନାର ନିକଟତର ତୁ 0 ହେଇଯା। ଯାତ୍ରା ପଥ ଭଳି ରେଡ୍ୟୁସ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଟୁ 0, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହିରୋ। ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ସିଏ ତତେ ପାଇବେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାଠି ହବ, ଜୀବ ପରମ ଏକାଠି ହବ, ଜୀବ ପରମ ଏକାକାର ହବ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଭାବନାର ବନ୍ଧନରେ ଦୁହେଁ ଏକାକାର ହେଇ କିଏ କ'ଣ ତାହା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ପାଦାତ ପରିକ୍ରମା କରିକରି ଆସି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଚାର କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବି କେମିତି। ଏକଥା କହି ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛେ, କେମିତି ଚାଲୁଛେ? ପାଦରେ ଚାଲୁଛେ। ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ଚାଲିଛି ଯୋଗ। ଆମେ ଚାଲୁ ନା, ଆମେ ଯୋଗ କରି ଚାଲୁ। ଇଏ ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ଜଗଦାଧାର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଙ୍କୁ କେମିତି ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2-3ଟି ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତିକାକୁ ପାଠ କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବ୍ୟାଘ୍ର ଖାଉଅଛେ ପାଚେଲା କଦଳୀ, ଘୋଷରେ ଖାଉଛେ ପାନ, ସୁଜନେ ହୋ ଘୋଷରେ ଖାଉଛେ ପାନ। ବଣ ବିରାଡ଼ି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ସଭାରେ କହୁଛି ଜ୍ଞାନ, ସୁଜନେ ହୋ ସଭାରେ କହୁଛି ଜ୍ଞାନ, ସୁଜନେ ହୋ ସଭାରେ କହୁଛି ଜ୍ଞାନ। बोले जगन्नाथ भगवान के। ଜୟ। विदग्ध सुज्ञ जने व्याघ्र खाऊअछि पाचिला कदली। यार अर्थ होउछि व्याघ्र होउछि जीव, पाचिला कदली कर्मफल। ये जीव कर्मफल रूपक पाचिला कदली खाऊअछि व्याघ्र होई। घुसुरी होउछि मन। से कौन खाऊछि, कौन पान करुछि? विषय रस को पान करुअछि। बण बिराड़ी जे, बण होउछि हमर शरीर। बणरे बिराड़ी रहे, आम शरीर अहंकार रूपक बिराड़ी रही अछि। से वैष्णव हो जाइछि। कौन कहूछि वैष्णव होई कौन करुछि? सभारे ज्ञान वितरण करुछि। सभा होउछि सारा संसार माया संसार। अभिराम परमहंस नवाक्षरी छंदरे याकु सुंदर तर्जमा कले। ए जीव मत व्याघ्र होई, कर्म फल को जे भुंजई, या नाम पाचिला कदली, शुण तु मन मोहाबली, शुण तु मन मोहाबली, शुण तु मन मोहाबली। घुसुरी अटे यही मन, करे विषया विषपान, एही शरीर अटे बन, बिराड़ी अहं बोली जान, बिराड़ी अहं बोली जान, बिराड़ी अहं बोली जान। सभाटई माया क्षेत्र, अहंकार रे सदा मत, अहंकार रे जय हो। अहंकार रे सदा मत। धन्य धन्य कवि, धन्य तुमर कवित्व, धन्य तुमर महत्व, धन्य तुमर कवितार श्रेष्ठत्व भाव। तापरे आउ कौन कहउचंती? पिंपुड़ा पिंपुड़े विवाह होई गले, गगने उड़िला धूले, सुजने हो गगने उड़िला धूले,
ବିଲର କଙ୍କଡ଼ା ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। ସୁଜନେ ହୋ ବେଙ୍ଗ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି, ସୁଜନେ ହୋ ବେଙ୍ଗ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଆଉ ପରମ, ଗଗନ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ, ଉଡ଼ିଲା ଧୂଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପବନ ଧୂଳି ରୂପରେ ଧୂଳିରେ ମିଶି ଉଡୁଛି। ବିଲର କଙ୍କଡ଼ା, କଙ୍କଡ଼ାର 10ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏ 10 ଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ 10 ବାୟୁ, ପ୍ରାଣ ଅପାନ, ସମାନ ଉଦାନ ବ୍ୟାନ, ନାଗ, କୁର୍ମ, କୁକର, ଦେବଦତ୍ତ, ଧନଞ୍ଜୟ, ଏ 10 ବାୟୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବହିର୍ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୃଦଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃଦୁ ଅଙ୍ଗରେ। ବେଙ୍ଗ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି, ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଏଠି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ଏମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଲେଖନୀ କଣ କହିଲେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେ ଦୁଇ, ଜୀବ ପରମ ତାଙ୍କୁ କହି, ଗଗନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ କହି, ଧୂଳିକେ ପବନ ବୋଲାଇ, ଧୂଳି କି ପବନ ବୋলাই, ଧୂଳି କି ପବନ ବୋলাই। ଜୀବ ପରମ ହେଲେ ମେଳ, ଗଗନେ ଉଠେ ବାୟୁ ଜଳ, କଙ୍କଡ଼ା ବୋଲିଆକୁ କହି, 10ଟି ଗୋଡ଼ ତାର ଥାଇ, 10ଟି ଗୋଡ଼ ତାର ଥାଇ, 10ଟି ଗୋଡ଼ ତାର ଥାଇ। 10 ଗୋଡ଼ ଏ 10 ଦ୍ୱାର, ସାଧକ ମନ ହେତୁ କର, ମୃଦଙ୍ଗ ଅଟେ ମୃଦୁ ଅଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା ଟିପିଲା ମୃଦଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା ଟିପିଲା ମୃଦଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା ଟିପିଲା ମୃଦଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ଭକତି କର୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦେ କଲେ ଜୟ ଗାନ, ଆନନ୍ଦେ କଲେ ଜୟ ଗାନ, ଆନନ୍ଦେ କଲେ ଜୟ ଗାନ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାମୀ। ଏ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱାମୀ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ମାତ୍ରେଣ ନରୋ ନାରାୟଣ ଭବେତ୍। ଏ ନିଜକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଓଙ୍କାର ବାଦର ଉପାସକ ଏମାନେ। ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା ଏ ନାଡିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସାଧକ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣିଆ। ମୁହଁରେ ସିନା ଶୂନ, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସଦାବେଳେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଯୋଗ ମାର୍ଗର ସାଧନା ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ପୁନର୍ବାର କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ढिंके के करेछे पिता शेल सम कुला को करेछे जर सुजने हो कुला को करेछे जर टोकेई कंढेई बाप घर गले छांचुणी जगिची घर सुजने हो छांचुणी जगिची घर सुजने हो छांचुणी जगिची घर। बोलानंद कंद भगवान के जय। माननीय विबुधे ढिंकी एठी होची शरीर, पित्त होची अग्नि, शेलसमा होची जल, कुला होची माटी, टोकेई कंढेई जीव आउ परम, बापघर हेले अवायुमंडल एवं छांचुणी होची रसना। घर जगिची अर्थ कंठचक्र को जगिकी से अच्छी। संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड मतर ये होचंदी साधक। ताकू अभिराम परमहंस केमिति सुंदर भाव में तर्जमा करुचंती। ढिंके बोलिण याको कही शरीर बोली जान सही, पितटी अग्नि बोली जान श्लेषम जलटी प्रमाण। निया पानीर युद्ध हेला संसार खेलटी सरिला, कुलाटी माटी बोलाइला सर्वे देखंती ज्वर हेला।
একথা ত্রিদোষ সময় সাধক মনে করলয় টোকেই কুণ্ঢেই এ দুই জীব পরম সিনা কই চলিলে বাপ ঘর স্থল সে স্থান ও বায়ুমণ্ডল ছাঞ্চুণী রসনাকু কহি জগিলা কণ্ঠ চক্রে যাই জগিলা কণ্ঠ চক্রে যাই। बोलानंद कंद भगवान की शेषर भणतीरे कवि बड़ सुंदर कथा कहले कईच बापुड़ा बड़ दुधियाली चालुणी रे मोहे दही सुजने हो चालुणी रे मोहे दही से दही खाइण गोरेख गोसाई गले बैरागी होई सुजने हो गले बैरागी होई सुजने हो गले बैरागी होई। बोला आनंद कंद भगवान के कईच हूँ एठी परम पुरुष चालुणी हूँ दंतपंती दही हूँ एठारे अमृत ताको खाऊचंती गोरेख गोसाई जेपरी कईचर पाद थाए ताहा इच्छा मते बाहर करता है पुनर्बार निज शरीर भितर रखुता है परम पुरुष संसार को सेमिति इच्छा मते आसंती एवं निज इच्छा रहंती एवं चालुणी अर्थात तार 32टी जड़ा ये आमर दांत 32टी दांत प्रति दांत मझिरे गोटे हूँ रंध्र एवं से रंध्र 16टी रंध्र ये 32टी दांत मझिरे 16टी रंध्र अर्थात ये 16 32टी महामंत्र जदि मुखरे जप करिव गोरेख गोसाई कहउचंती यही नामामृत को जे मुखरे धारण करिछि से अवश्य बैरागी हब अवश्य बैरागी हब अवश्य बैरागी हब। कईच बोली जाकू कही परम पुरुषटी से ही अंग प्रत्यंग तार नेई भीतरे लुचाए रखई रहंती सदानंदे जाई से पदू अमृत झरई एणु कईच दुधियाली शून्य रे थांती बनमाली चालुणी दंतपति कही से द्वारू अमृत झरई चालुणी जेऊ धरी जड़ा 32 16 गोटी नला से द्वारू झरुछि अमृत गोरेख खाए कृत्य गोरेख खाई जय हो राधे गोरेख खाई कृत्य बोल आनंद कंद भगवान के जय। जगन्नाथ स्वामी के जय। जोगमार्ग रे प्रसिद्ध सन्यासी चलिले परीक्षा करने जगन्नाथ महाप्रभु साई साई गरजुची गभीर निशा राति मंदिर भितर जाई पहुंची गले समग्र मंदिर भितर प्रतिध्वनित होची कौन से एक शब्द ठिया हेले मंदिर भितर सामना रे प्रभु जगन्नाथ कहले तोते कहा जाउची हाँ नाई रो देवता तते कहा जाउची ताहले खुलुम खुला देवता तोर सबू खुलुम खुला ना किंतु आसिला बेलू तो मते बहुत लोक एठी रोकिले कौन खुलुम खुला एठी जदि तू ये मंदिर भितर अच्छु जगन्नाथ मु डाकुची तू ओ कर नचेत हाँ कर जदि तू ये मंदिर भितर अच्छु जगन्नाथ मु डाकुची तू ओ कर नचेत हाँ कर भितर सबला ओ बाबाजी आश्चर्य हो गले इरे हे मंदिर भितर कौन ओ शब्द करुची काठ दियो मध्य ओ करि पारे ताले ये ब्रह्म ना भितर शब्द सुबिला जदि परीक्षा करिया इच्छा करूछु जदि जानिया इच्छा करुछु मु एक खुलुम खुलार देवता ताले आसंता काली साण मेला बेले मते आसीबु खुलुम खुला कि नाही तू देखिबु मु होची ओंकार मु होची प्रणव
ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ସାର ଓଙ୍କାର ଅଘୋର ଓଙ୍କାର ଆକାର ଧରିଲ ଓଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ନେଲ ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଓଙ୍କାର ପ୍ରକଟ ସ୍ୱର ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମର ବିକାର ଓଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱବାରି ଓଙ୍କାର ନିର୍ବିକାରୀ ଓ ବୋ ଇଲେ ଓ କର ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଓ ବୋଇଲେ ଓ କର ଓ ବୋଇଲେ ଓ କର ତୁ କାଲି ଆସ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କଣ। ରାତ୍ରି ପାହିଲା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତେଜଦୀପ୍ତ ଚେହେରା ଦୃପ୍ତ ସିଂହ ପରି ଠାଣି ଅପୂର୍ବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ନେଇକିରି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ହାତେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲେ ସାହାଣ ବେଲା ବେଳେ ଧରିଲେ ଏକ 3 ହାତର ବାଡ଼ି କହିଲେ ହାତେ ଦୂରରେ ଥାଇ 3 ହାତର ବାଡ଼ି ଧରି ଯଦି ବୁଲଉ ବୁଲଉ ତୋ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ତୁ କାଠ ସିନା ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ଯଦି ବୁଲଉ ବୁଲଉ ନ ବାଜିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ସିନା ବ୍ରହ୍ମ ସିନା ତୁ କାଠ ନୁହଁ। ଏହି କଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ସାଣ ବେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଉଦାତ ହୃଦୟରେ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବିକଚ ପଦ୍ମନେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ଆଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଙ୍ଗବ ହାତରେ ଧରିଲେ 3 ହାତର ବାଡ଼ି ଏବଂ ଠିଆ ହେଲେ ହାତେ ଦୂରରେ ବୁଲେଇଲେ ବାଡ଼ି ତାହା ବାଜିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ନା, ମୁଁ 3 ହାତର ବାଡ଼ି ବୁଲଉଛି ହାତେ ଦୂରରେ ଅଛି ବାଜୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଶୂନ୍ୟ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଶୂନ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ବୁଲେଇଲେ ବାଡ଼ି ତାହା ବାଜିଗଲା। କହିଲେ ଇରେ ହେ ତାଲି ଏଇଟା କାଠଟା ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ ନା। ବାରମ୍ବାର ବଜଉଥାନ୍ତି ବାଜୁଥାଏ ବାଜୁ ନଥାଏ, ବାଜୁ ନଥାଏ ବାଜୁଥାଏ, ବାଜୁଥାଏ ବାଜୁ ନଥାଏ, ବାଜୁ ନଥାଏ ବାଜୁଥାଏ, ଏମିତି ଚାଲିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି, ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି। ହଁ ନାଇଁରେ ଖେଳ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆସିବ, ବେଳ ନାହିଁ କାଳ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ମତେ ଏମିତି ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ? ମୁଁ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି? ତୁମକୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଦେଉଳ ମନା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବକାଶରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅପୂର୍ବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମତେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହବ, କୃତକୃତ୍ୟ ହବ। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଦରବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସାଣ ବେଲା ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ ଖୁଲୁମ ଖୁଲାର ଦିଅ, ତୁ ବିମୁକ୍ତିର ଦିଅ, ସବୁ ତୋ ପାଖରେ ମେଲା ଆଉ ଖୋଲା, ମୋ ପାଇଁ ତ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ୟାର କାରଣ କଣ ନା ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଶୂନ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଲେଖିଲେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଠାକୁର ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ କଥା କହୁଥିବା ଠାକୁର ହଁ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ ହଉଥିବ, ନାହିଁ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ହଁ ହଉଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବ। ଏ କଳି କଳମସ ନାଶନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ରୂପରେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଏ ନୀଳକନ୍ଦରର ନୀଳାଦ୍ରି ଶିଖରରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଚୂଡ଼ାମୁଣି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯିଏ, ତାଙ୍କର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଦର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସଂଖ୍ୟାରେ ରୂପରେ, ଚେହେରାରେ ଚାହାଣୀରେ, ହସରେ ଲୀଳାରେ, ବିଭୂତିରେ ରୋଗରେ, ଶୋକରେ ଯୋଗରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତତ୍ଵ ହେଉଛି ଏକ ଗସାଗୁ ତତ୍ଵ। ସେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହିସାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ବିବୁଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନହେଲେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ନା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଗସାଗୁ ଅଙ୍କ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ କରୁଅଛି। 5, 10,
15, 20, 25 ଏ ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ୟା ଭିତରେ କମନ ଅଙ୍କ କୋଉଟା, ଯୋଉ ଅଙ୍କଟି ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ 5। ଅର୍ଥାତ୍ 5 ହେଉଛି ଏକ ଗସାଗୁ ଅଙ୍କ। ସେମିତି ରାମ କୁହ, କୃଷ୍ଣ କୁହ, ନୃସିଂହ କୁହ, ବାମନ କୁହ, ଦୁର୍ଗା କୁହ, ଚେତନ କୁହ, ଜଡ଼ କୁହ, ସମଗ୍ର ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି କିଏ କମନ ଦେବତା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଦି ଦେବରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଗସାଗୁ, ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତମ ମନ ଯେମିତି ସେ ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ ସେମିତି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି ନୀଳକନ୍ଦରରେ। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଗଣେଶ ନା? ହଁ ମୁଁ ଗଣେଶ। ନା କେତେବେଳେ ଗଣେଶ? ନା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦେଖିବେ ମୋତେ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଗଜାନନ ବିନାୟକ ବିଘ୍ନରାଜ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଶ୍ରୀନୀଳକନ୍ଦରମ୍ ଭକ୍ତାନାଂ ମୋକ୍ଷଦାୟକ ଗଜବକ୍ତ୍ରଧରଂ ନମୋ ନମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜାନନ ବ୍ରହ୍ମଂ ନମୋ ନମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜାନନ ବ୍ରହ୍ମଂ। ଅତଏବ ମୁଁ ଗଣେଶ, ମୁଁ ଗସାଗୁ ଗଣେଶ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛି, ମୁଁ ତା ଗଣେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଗା? ନା ହଁ। ନା କେମିତି? ନା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାଧବ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୂଜା ରୂପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ମୋ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଛି। ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁ ଭୈରବ। ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି। ନା କିପରି? ନା ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାରୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଳୀ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗସାଗୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କାଳୀ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଉଅଛି। ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି ଅପୂର୍ବ ଇତିହାସ, ଅତୀତର ଅପୂର୍ବ ଇତିହାସ, ବିଲୁପ୍ତ ସେ ଇତିହାସ ବିସ୍ମୃତିର ଗର୍ଭରେ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ଜା କରି ବୁଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଭୂମି ଆଗେଇ ଆସୁଛି? ଦେଖିଲେ କେହି ଆସୁନା। ଏ ଉଡ୍ର ଭୂମି ତାଙ୍କୁ ହାତ ପ୍ରସାରି ଡାକିଲା, ଆସ 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 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଗଦଗଦ ହେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣୀ ଛୁଟିଲା। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ପ୍ରକୃତି, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପୁରୁଷ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତି, ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନୀଳାଚଳ ପତି ତୁମେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅପୂର୍ବ ଏକ ତଳି ଛାଇ ହେଇ ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ 18 ବର୍ଷ କାଳ। ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ, এই ନୀଳାଦ୍ରି କଟକ, ଏ ଅପୂର୍ବ ଉଡ୍ରଭୂମି ତାଙ୍କୁ ବାହୁ ପ୍ରସାରି ନିଜ ଆଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି, ନିଜ ଆଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ଖୁଲୁମଖୁଲା ହାତ ଖୋଲା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ସେମିତି ହାତ ଖୋଲି ଦେଇ ଡାକି ଦେଇଛି, ଆସ ଚୈତନ୍ୟ ଆସ ଆମ ଭିତରେ ପଶ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସ ଆମ ଭିତରେ ପଶ, ନିମ୍ବାର୍କ ଆସ ମୋ ମାଟିରେ ମିଶ, ବଲ୍ଲଭ ଆସ ମୋ ସହିତ ମିଶ। ଅତୀତର ତ ଇତିହାସ ଥିଲା ସେଇଆ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସୁଥିଲେ, ସାଧୁ ଆସୁଥିଲେ, ସନ୍ଥ ଆସୁଥିଲେ, ମୁନିନ୍ଦ୍ର ଆସୁଥିଲେ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଆସୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ରାୟିତ ହଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଧନ୍ୟ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି? ଅତୀତରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟି ଡାକୁଛି ହାତ ଠାରିକିରି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସିନା ଶଙ୍କର ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଯଦି କୋଉ ପ୍ରଦେଶ କହିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଦରକାର, ପୋଷ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶା କହିଲା ଯଦି ତମର କେହି ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ, ମୋତେ ପୋଷ୍ୟ ପୁଅ କରିଦିଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିଲା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି, ମୋର ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଶାଢ଼ୀ କି କିଏ ନେବ? ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ପ୍ରବାହ, ତ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି, ଆକୁ ନେବ କିଏ? ସେ ଓଡ଼ିଶା ହାତ ଠାରି ଡାକିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଯେତେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଛି, ମୁଁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ। ତେଣୁ ସବୁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଏ ପରଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପୂର୍ବ ପରଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଥିବା ଯୋଉ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହିଲେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଶାଢ଼ୀ ଆସି ଏଠି ମିଶି ଯାଉଅଛି ନା, ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ନା ତମେ ଶାଢ଼ୀ ସିନା କହୁଛ ଡିଫେକ୍ଟିଭ, ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? ଆଉ ଦିନ ଏ କଥା କହିବ ନାହିଁ ଭାଇ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ, ଯାହାର ବାହୁ ହଉଛି ମହାବାହୁ, ଯାହାର ସିଂହାର ହଉଛି ବଡ଼ ସିଂହାର, ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ହଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ,
ଯାହାର ପଣ୍ଡା ହେଉଛି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଯାହାର ଧଣ୍ଡା ହେଉଛି ବଡ଼ ଧଣ୍ଡା, ଯାହାର ସେବକ ହେଉଛି ବଡ଼ ସେବକ, ଯାହାର ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମହୋଦଧି, ଯାହାର ପବିତ୍ର ବଟ ହେଉଛି କଳ୍ପ ବଟ, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ କେହି ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର, ଅପୂର୍ବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ତୁ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? ନା ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ପାପୁଲି ନାହିଁ, ଦେହ ଅଛି ପାଦ ନାହିଁ, ଭାଲୁଣି ପରି ଆଖି, ଚାଲୁଣି ପରି ଆଖି, ବିଚିତ୍ର କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର, ତେଣୁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲ କଥା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ। ସେଠି ଡିଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ନାହିଁ, ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି। ନା କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବାପାର ଯୋଗ୍ୟ ପିତାର 4ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ, ତୃତୀୟ ପୁଅ, ଚତୁର୍ଥ ପୁଅ। ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, IAS ଅଫିସର ହେଲା। ବାପା ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିବ ନା କହିବ ତୁ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଥା? ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ତୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଲା, କହିଲେ ବାପା ତାକୁ ରଖିବ ପାଖରେ ନା ପଠେଇଦବ? କହିବ ଯା ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ନା, ଯା ତୁ ରୋଗୀ ସେବା କରିବୁ। ତୃତୀୟ ପୁଅ ଯଦି କହିଲା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, ନା ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛୁ ଯା ତୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ମଜା କରିବୁ, ବେଳ ପାଉଥିଲେ ଆସିବୁ, ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। 3 ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ବାପ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଅର କିଛି ଡିଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଥିବ, କିଛି ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଅବଗୁଣ ଥିବ, ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ? ଧର କିଏ କେମ୍ପା କୁଜା ଅଥର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖଣ୍ଡିଆଟା ମୋ ପୁଅ, ତାର ହାତ ନାହିଁ, ତାର ପାଦ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି, କାଳେ କିଏ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ ହବ, ମୋ ପୁଅଟା ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନତାକୁ କହିଲେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମ ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଡିଫେକ୍ଟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ନା ଡିଫେକ୍ଟ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି କି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି। ଯେମିତି ସାନ ପୁଅ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଗୁଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ମୋ ପାଖରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ନିଜର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରି ରହିଲେ, ନିଜର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରି ରହିଲେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ की ତେଣୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଯେପରି ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବିଶାଳ ସାଗରର ଯେମିତି କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଯେମିତି ଉପକ୍ରମ ନାହିଁ କି ଉପସଂହାର ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ଦିଗ ନାହିଁ କି ବିଦିଗ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିଗ ନାହିଁ କି ବିଦିଗ ନାହିଁ। ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଅପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଶାସକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ଆସିଲେ, ସରକାର ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଡିସି ସାହେବ ଆସିଲେ, ଯାହାକୁ ଡେପୁଟି କମିଶନର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଇତିହାସର କଥା, ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାହେବ ମହୋଦୟ ସବୁଦିନ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି, ଫାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି, ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଫାଇଲ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ନଜର ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ହା, ଫାଇଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ସେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଡିସି ସାହେବ ଫାଇଲଟି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପେସ୍କାରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ପେସ୍କାର ମହୋଦୟ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ମୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଅଛି ଯାହାର ଖାଇବା ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିବି ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। ପେସ୍କାର ମହୋଦୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି ବସିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ନା ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲଭ୍ଡ ଗଡ୍। ନା ଆଚ୍ଛା, ସେ କିଏ ସେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଡ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ସିଏ ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି, ତମେ କାହିଁ ଏ ଫାଇଲ ଆଣିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଠେଇକି ଯିଏ ଆଗ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝିବେ। କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଦିଅ, କାଠର ଦିଅ, ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ନା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛ। ଭଲ କହିଲ, କାଠ କ'ଣ ଖାଏ? ନିଜ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ରୋଲ ବାଲ୍ଟି ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଲଡୁ ଆଣି ସେ ରୋଲ ବାଡ଼ି ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ। କହିଲେ ଖା ଖା ଖା। ଆଜ୍ଞା, ରୋଲ ବାଡ଼ି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତା, କାଠଟା କ'ଣ ଖାଇବ? କହିଲା ରୋଲ ବାଡ଼ି ଯେମିତି ଖାଉନାହିଁ ସେମିତି ତମ କାଠର ଦିଅ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ये जो पेस्कार ही चाकरी करथिला जो लोकटी से हूँ जगन्नाथ महाप्रभुंकर एक सेवक, बहुत पाठ पढ़ी, शिक्षागत योग्यता अच्छी, जगन्नाथ सेवा करने मन बलिला नहीं, अन्य भाई कुटुंब मानक देदेले सेवा,
कहले मु जदि सेवा करी ताले डीसी साहब पाखे सेवा करी आसी सेवा करुँच कहले आज्ञा एमती दियो जगन्नाथ नुहति से ही सकाशे काठ आपण जो काठटी देखले से हूँ काठ कारण से खाऊ नाही बोली जगन्नाथ काठ दियो हेले मध्य से खाऊचंत बोली तांको ना दारू ब्रह्म सीना से काठ बोली तांको केही कहते नाही ना तुम तो भल कथा कहउछ ना आज्ञा यहाँ सत्य प्रभु आमर खाती आज्ञा जगन्नाथंकर सेवकंकर ये हूँ एक विचित्र अपूर्व निष्ठार मौलिक भाव से कौन हो बा न हो निष्ठापर भाव जगन्नाथ पाखे निजे खातु बा न खातु से कौन हूँ बा न हूँ अत्यंत निष्ठार सहित निज घर में था बाहर था प्रभु को खाया दे सारा निजे खाइबे एमाने होचंती सत्यर तपी एमाने होचंती तृतीयारे कपी एमाने होचंती द्वापर रे गोपी कलिजुगे जगन्नाथ चारिपटे सेवक रूप में अछंती छपी एमाने पर्वत परी प्रभाव पकांती पवन परी पलासी उठंती समुद्र परी बेले बेले गर्जन करती मेघ परी घड़घड़ी छाड़ती किंतु प्रभुଙ୍କ पाखरे थिले अबोध शिशु परी शून्य हो जाती छोट कर दियंती निजको रेड्यूस योरसेल्फ टू जीरो निजको कर दियंती कौन कहले गोपांगना मान को भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र रसरास रसिकेन्द्र मौली तुम्भंकु घेनीण रास करी जमुना तुम्भे जे आंभर रास प्राण बंधु सीना यही अवतारे शेष कली जुगे जाई नीलगिरी जगन्नाथ बोलाई बीतही तुम्भ 16 सहस्ररु अधे कन्या जीव पंडा पड़ियारी पुष्पालक जे होइब दैतापति आबर सुआर बोलाई सेवा पूजा करुथिब मोर पासे रही सेवा पूजा करुथिबा मोर पासे रही सेवा पूजा करुथिबा मोर पासे रही तेणु हे गोपांगना तुम्हें 16 सहस्र अधे जीव 8000 हम एवं तुम्हें माने मोरी पाखे रही पंडा पढ़ियारी पुष्पालक दैतापति सुआर इत्यादि सेवक ही मोर सेवा पूजा करुथिबो एई समर्पणर प्रतीक होचंती सेवक एई सेव्य आ सेवक भाव से सदाबले प्रभुଙ୍କ चरणार बिंद तले बंधा हे जगन्नाथ अनिबंधन बांधव आम यही भाव तुम पादपद्मर सेवा करुथबु तब पद सेवा एक ही संपद देवकु जहा दुर्लभ भूषण अटई मढ़ी आलधंडा शीश पाशीर विभव यही न्याय चरणार बिंद तले आत्मनिवेदन करती जेतले साहब पचारे कहले तुम जगन्नाथ खाती ना हाँ खाती जा कौन कौन खाती ना आज्ञा 56 प्रकार भोग खाती भोगर अभाव होइछिला आपन पाखु फाइल आसी आपण दस्खत कले प्रभु खाइबे ना 56 प्रकार खाती आश्चर्य कथा मनीष भी गोटे एत खाऊन तो 10टा मनीष एत खाऊन तो जहाँ तुम दियो खाते ना हाँ आमर दियो आज्ञा खाइला वाला दियो इंद्रदुम्न कथा मन पड़े प्रभुଙ୍କ पाखरे इंद्रदुम्न हाथ जोड़िकी कहूँ प्रभु आपण दुईटी जिनिस को हेतु करुथिबे प्रभु गोटे जिनिस है ये मंदिर भांगी जाऊ आपण को प्रतिमा बार नष्ट हो जाऊ आपण ए माटी छाड़ी कुआड़ जीवेनि ये सिंहासन छाड़ी कुआड़ जीवेनि अंतर्वेदी छाड़ी कुआड़ जीवेनि ये विचित्र वेदी छाड़ी कुआड़ जीवे नाही सत्यम सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव पुनः पुनः प्रासाद प्रतिमा भग्ने न त्यजामि कदाचन प्रभु शपथ कले सत्य संकल्प नेले सत्य सत्य त्रिवार सत्यगिरी कहूचे राजा इंद्रदुम्न मु भांगी जाए मो मंदिर भांगी जाऊ किंतु ये माटी छाड़ी कुआड़ जीवी नाही प्रथम संकल्प प्रभु पचारे आउ कौन ना द्वितीय संकल्प अच्छी ना कौन ना आपण एमिति खाउथिबे आउरी खाउथिबे तापर खाउथिबे पुणी पुणी खाउथिबे जे हाथ आपनकर सुखु नथिबो रात्र अर्ध माने तो बाट पड़ी तो बाट पड़ी रात्र 5 घड़ी थाई कबाट फिटिब सबु होई 3 घड़ी शयन करिब नाथ शयन करिब खाऊ भुंजु जगन्नाथ हाथ न सुखिब खाऊ भुंजु जगन्नाथ हाथ न सुखिब आम प्रभु एमिति खाती 56 प्रकार भोग खाती कानिका ओरिया अन्न रसावली अन्नपित्त अन्न
सुबास टभा पखाल मल्लीफुल पखाल प्रसन्न अदा हेंगुरे खेचेड़ी हलदी वर्णरे विभाषित सुमिष्ट हरड़ डाली बिरी डाली डालमा अमृत शाग बेसर महुर पिता गोटी दही बाईगण पोटल रसा राईता पिता आदि अनेक तिउण मरीच पानी साकरा मधुरुचि नामरे अम्बिल सेव अंगुर नास्पाती खिसिमिसी मिसी सुरशाल यहीपरि अनेक भोग प्रभु पाखे दि जाए निवेदन करा जाए प्रभु खाती। कमिशनर कहले एते जिनिस खाती मते तार गोटे सांपुल आनी देखई पारिबो ना आज्ञा देखईदेवा ये गोटे कथा आपन सांपुल देखैबानी सांपुल आनी देखईदेवा सबु सांपुल आनी तांको पाखे थुआ होईगला जेतेले सबु सांपुल आनी थोईदेले देखि सारा पर आश्चर्य होइकि कहउछती ये जिनिसटी कोन सुंदर भाव में गोल होईची सुंदरिया सुंदरिया देखा जाउची मो आगरे थुआ होइतिया वस्तु को सुंदर भाव में परिपूर्ण भाव में अछि ना कोन पंडा महोदय कहिले जे पेस्कारक भाव में तांको पाखे थिले कहले आज्ञा या ना होची मगज लडू याकू खाइले जगन्नाथ महाप्रभु आनंद पाती और जगन्नाथ महाप्रभु खाई सारा पर जी या खाइब ता मगज ठीक रहिबो। डीसी साहब कहले ताले आम तरफरु लागू मगज लडू भोग लागू किले लेखे जीव मंदिर भितर को शुण पेस्कार किले लेखे ओजन हम तादे स्टाम्प बसो ताहा मंदिर भितर को जीव 40टा मगज लडू भोग लगे। कमिशनर कथा अनुसार मगज लडू तैयारी है जेतेले भितर को जाए कमिशनर साहब कहले केतोटी तैयारी होईची ना 40 गोटी ना ओजन है ना हाँ आज्ञा ओजन है जेतेले भितर को नवा भितर को निया जाए लडू को कमिशनर साहब कहले मुझे भितर देखिया पाई पंडा मना कले कहले आज्ञा आपण जाई परिबे नाही ना कारण ना ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज आर अलाउड टू द टेम्पल केवल मंदिर भितर को हिंदू जिबे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ही केवल जिबे आपण तो हिंदू नती पुणी ऑर्थोडॉक्स शब्द आसुची कुआडू जिबे केमिति रागी गले खूब जोरे कमिशनर साहब कहले शुण पेस्कार काले भितर तुम लुचई दे मत कहतु खाई तुम आम दियो खाई बोली अतएव दियो खाइले तुम चाकिरी नेबी दियो न खाइले तुम चाकिरी नेबी। सत्य प्रभु जगन्नाथ लीला कौन केते भोग केते यात्रा केते लीला तुम्भ पित्त वास हे जगन्निवास कौन वर्णना करियो ए मूर्ख चारण रामदास आपणकर केते लीला सत्य पूजा पंडा महोदय जेतेले प्रभु चरणार बिंद तले आत्मनिवेदन करी लडू तक नहीं जाउचंती कहउचंती प्रभु डीसी साहब देइचंती भोग आपन को सत्य ये किंतु आपण एमिति भाव में खाइबे जेमिति मो चाकिरटी रहिबो कारण से देला वाला आपण होउचंती खाइला वाला मु मझिरे केवल कथा कहिला वाला आपण खांती बोली मु जानिची बोली एक कथा कहिदेली मणिमा तेणु आपण आपण को बाना आपण को टेको रक्षा करंतु पतित पावन बानार टेको आपण रक्षा करंतु मु किछि भूल कहि नाही से मध्य किछि भूल कहि नांती कारण से भितर को आसी परिबे नाही तांकर संदेह काले आमे रखि देइथिबु आमे बा काई रखिबु प्रभु तेणु कलाहाट द्वार पाखरे जगन्नाथ सामना रे ठिया हेई गदगद हेई सानिध्य रे ठिया हेइचंती आखिरु धार धार लुह बाहरी पडुची कांदिकिरी कहउचंती प्रभु आपण समस्तंकर टेको रखिचंती मुर्गुणी डाकिला टेको रखिले आपण को गज डाकिला ताहाकु रक्षा कले द्रौपदी डाकिला ताकु रक्षा कले प्रहलाद को आपण रक्षा कले मु सेवक प्रभु सदापराधी आपण चरणार बिंदर सेवक भूल कर देछि पाठ पढ़ी बोली तांको पाखरे सेवा करूची आउ प्रभु एपरी भूल करिवि नाही दयामय मते रक्षा करंतु यही कथाटी आप मोर रक्षा करंतु आपण खाई दियंतु एमिति खांतु मो चाकिरी रखिकरी खांतु कारण आपण खाइले मो चाकिरी जीव आपण न खाइले मो चाकिरी जीव आपण केमिति खाइबे आपण जानंती। आहे जगन्नाथ अनाथर नाथ आतंक नाशन बाना हे शरण रक्षण आहे दीन जन बंधु कष्ट निवारण हे कालिया कोला ठाकुर रख रखवारे राधा बर हे कालिया कोला ठाकुर हे कोटि कैवल्यनाथ हे कालिया कला ठाकुर हे अशरण शरण शरण पंजर बाना भगवान मु कौन दोष कली से तो देला वाला आपण खाइला वाला प्रभु आपण आपण को टेक न रखिले मो चाकिरी जीव प्रभु मु चलेबी कुटुंब केमिति अरक्षर रक्षक
आहे मोहाबाहु अपक्ष पक्ष गोसाई हे अपराध भंजन आहे अंतर्जामी अपराध भंजन आहे अंतर्जामी जगन्नाथ भावग्राही हे कालिया कोला ठाकुर मुहि नास गलिटी एथर हे कालिया कोला ठाकुर मु जानिथिले एपरी भूल करि नथांती मणिमा बड़ मुहरे बड़ कथारे कहिदेली प्रभु हे कालिया कला ठाकुर हे अपक्ष पक्ष गोसाई अपराध तिले मार्जना कर मोर एई कथा थरे श्रवण कर प्रभु एई थर आपण खाई दियंतु एई थर आपण खाई दियंतु एपरी भाबरे खांतु मो चाकरी रखिला परी खांतु प्रभु आपण खाइले मो चाकरी जीवो आपण न खाइले मो चाकरी जीवो तुम्भ परा प्रभु थाऊ थाऊ मुझे बुड़िली विपद जड़े एते बेले प्रभु डाकन शुणुछ एते बेले प्रभु डाकन शुणुछ जेते डाकिली बिकले हे कालिया कोला ठाकुर मुहि की दोष कली तुम्भर हे कालिया कोला ठाकुर बोला आनंद कंद भगवान के आखिर धार धार श्रावणी छुटी गंगा जमुनार श्रावणी भक्त प्रवर गाधी पड़ुचंती कहले प्रभु मोर पूर्व वंशधर सिना मागिथिले अंजलि रे जल भरी पिउथिबी बळकळ करी बसन सची पति पद तुच्छ मणुथिबी थिले तुम्भ सन्निधान मु तो तम चरणार बिंदरे नाही मु ता पाखरे सेवा करूची ना जहा दंड देले पछ देबे प्रभु द्वितीय बार पई एई थर आपण खाई दियंतु एपरी खांतु जेपरी मो चाकरी रखंतु कारण खाइले मो चाकरी जीव न खाइले मो चाकरी जीव हसिले ठोठ होई जगन्नाथ कहले सेवक शिरोमणि मु तो प्रति उदारता देखौची सत मु उदार चक्र चूड़ामणि किंतु केमिति मु खाइबी मु खाइले तो चाकरी जीव मु न खाइले तो चाकरी जीव मते बता उपाय मु कमिति खाइबी टिके ठिया हेले देखिले नाकचना हलुछि माननीय विदग्ध श्रोता मंडली प्रभुंकर नाकचना हलिले सत्यबा ताधुरु उत्तर आसुछि एपरि मने हुए विदग्ध हृदय गदगदित प्राण सेवक ठिया ही आखिर लुह गड़े कांदिकी कहूँ प्रभु उपाय मिलगला ना कौन उपाय ना उपाय हूँ या आपण खाइले मो चाकरी जीव आपण न खाइले मो चाकरी जीव आपण एमिति खाइबे केमिति खाइबे जानिछन्ति ना केमिति ना न खाइला परी खांतु नले खाइला परी न खांतु मो चाकरी रहियो मणिमा हसी देले पुनर्बार जगन्नाथ कहले ये गोटे कथा अरे एमिति कौन किए काहू कह जाए आपण घर को जीवे घरे माँ को कहिबे मते खाइया को दे माँ आपन को खाइया को बाढ़ी देकरी कहिबे न खाइला परी खा नले खाइला परी न खा आपण खाइबे केमिति तेणु प्रभु कहले तू कौन कहूचु ना न खाइला परी खांतु नले खाइला परी न खांतु न खाइला परी खांतु नले खाइला परी न खांतु न खाइला परी खांतु नले खाइला परी न खांतु द्वार पड़ीगला टेरा बंद है पूजा पंडा घटी शंख बजाऊे आगछन्तु जगन्नाथ सर्वव्यापक चिंतयम गृहाण मम पूजाया मम मानस निर्मल बंद है किछि समय पर द्वार खोलिला आलती सरिला बंदापना सरिला प्रभु को भोग जेतेबेले आसे जेमिति मगज लडू सेमिति मगज लडू जेमिति आकार सेमिति आकार जेमिति प्रकार सेमिति प्रकार मुंडे हाथ देकिरी जाई घरे कहीं कहीं कांदिला सेवक ता पत्नी पाखरे कहला आउ जीवन रखी लाभ कौन अच्छी आज्ञा पत्नी ए पतनात त्रायती पत्नी जे तले पड़ जाऊ ताकू उठाए जे ता ना हूँ पत्नी अतएव निजे जो तले पड़ जाऊँगी यार भाव बेशरे आवेगर जो हृदय विगलित हो जाऊँगी तरलायित हो जाऊँगी तार शरीर तार आत्मा तार प्राण जो तलू तलू गड़ी जाऊँगी स्त्री ताकू सुंदर भाव में उपदेश देउछंती उत्साह देउछंती उद्दीपना दौरान सामर्थ्य दौरान उत्साहित करुँच कहले भूल कथा ये
ତମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନ ଡାକିକିରି ଭଲ କରିଛ, କାହିଁ ଡାକୁଥିଲ, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ହଏ ସେ କାହାର ଯେ ତମର ହେବେ, ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ କାହାର ନୁହନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତମର ହେବେ ନାହିଁ କି ମୋର ହେବେ ନାହିଁ, କାହାର ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ ପ୍ରମାଣ ରଖିକିରି କହୁଛ ନା ମନକୁ ମନ କହୁଛ? ନା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ନା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରେ, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। କାହିଁ ଦେଖି ଅଛ ମାମୁକୁ ଭଣଜା, କାହିଁ ଦେଖି ଅଛ ମାମୁକୁ ଭଣଜା, ଜୀବନେ ପକାଏ ମାରି। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବୁଝିଲ ପ୍ରାଣନାଥ ନା କ'ଣ? ନା କୋଉଠି ଦେଖିଛ ଜୀବନରେ ଭଣଜା ମାମୁକୁ ମାରି ପକଉଛି? କୃଷ୍ଣାବତାରରେ କଂସ ମାମୁକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ ଯାହା କଲେ କଲେ, ମାମୁକୁ ମାରିଲେ ବୋଲି ଅପଯଶ ରହିଲା ନା। ସେ କାହାର? କାକ କୋଳେ ପିକ ପାଳିଲା ପରାଏ, ସେ ବି ଥିଲେ ଗୋପ ନାରୀ। କାକ କୋଳେ ପିକ ପାଳିଲା ପରାଏ, ସେ ବି ଥିଲେ ଗୋପ ନାରୀ। ପୋଷନ୍ତା କାଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ରହିଲା ମଥୁରା ପୁରୀ। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ପ୍ରାଣନାଥ ବୁଝିଲ ନା? ନା କ'ଣ? ନା ଗୋପନାରୀ ମାନେ ଯଶୋମତୀ ମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପାଳିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମଥୁରାପୁର ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇ ଚାଲିଲେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ିକି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥା। ବିଭା ଲୋଭେ ଶିଶୁପାଳ ବୀର ଆସିଥିଲା ବର ବେଶ ଧରି। ବିଭା ଲୋଭେ ଶିଶୁପାଳ ବୀର ଆସିଥିଲା ବର ବେଶ ଧରି। ଚଣ୍ଡୀପୁର ଭଣ୍ଡି କନ୍ୟା ଘେନି ଗଲେ, ଲାଜରେ ସେ ଗଲା ମରି। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ଶିଶୁପାଳ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ରୁଙ୍କୁଣୀକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଗଲ, ରୁଙ୍କୁଣୀ କି ପତ୍ର ଦେଲେ? ସେ ଗଲେ ସିଧା ରୁଙ୍କୁଣୀକି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଭଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଗଲା ଶେଷକୁ, ବରବସ ଆସିଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣଗଲା ପଣ୍ଡୁଆଣ ହେଇକିରି ଗଲେ। ଶିଶୁପାଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ମଲା। ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର କଥା? ସେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ରାମ ଅଭିରାମ ରୂପ ଦେଖି କାମ ଲୋଭେ ଶୂର୍ପଣଖା ନାରୀ। ରାମ ଅଭିରାମ ରୂପ ଦେଖି କାମ ଲୋଭେ ଶୂର୍ପଣଖା ନାରୀ। ଆସିଥିଲା ଆଶା କାଟି ଦେଲେ ନାଶା, ଆସିଥିଲା ଆଶା କାଟି ଦେଲେ ନାଶା। ତାକୁ କଲେ ହତ ଶିରି, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ବୁଝିଲ ନାଥ? ପୁନର୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ପେସ୍କାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବୁଝିଲ ନାଥ ନା କ'ଣ ସଜନୀ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୟନାଭିରାମ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲେ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜିଣିକାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ, କୋଉ ନାରୀ ଅବା ଇଚ୍ଛା ନ କରିବ ବର ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶୂର୍ପଣଖା ଆସିଲା, ତା ନାସାକର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ କାଟିଦେଲ, ତାକୁ ହତଶ୍ରୀ କରିଦେଲ। ଏଇଥିରେ କହୁଛ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୁମେ? ବଳି ମନ୍ଦିରକୁ ଛଳି ବିଜେ କଲେ, ବାମନ ମୂରତି ଧରି। ବଳି ମନ୍ଦିରକୁ ଛଳି ବିଜେ କଲେ, ବାମନ ମୂରତି ଧରି। ଭିକାରୀ ହୋଇଣ ଧିକାରୀ ଚାପିଲେ, ରଖିଲେ ପାତାଳ ପୁରୀ। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିଲେ, ଭିକାରୀ ହୋଇକିରି ଗଲେ, ଧିକାରୀ କରିକିରି ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ପେଲିଦେଲେ ଭଗବାନ। କ'ଣ ସେ ଦୋଷ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମର? ପାଣ୍ଡବେ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ, ଜାଣନ୍ତି ଏ ତିନି ପୁରୀ। ପାଣ୍ଡବେ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ, ଜାଣନ୍ତି ଏ ତିନି ପୁରୀ। ଭୀମ ସୁତ ବେଲା ବଳିକୁ ମାରିଲେ, କେଉଁ ଅବଗୁଣ ଧରି। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି।
ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ବାହାରେ ଘୋଷଣା କଲେ କଣ ନା ପାଣ୍ଡବ ରକ୍ଷକ ମୁଁ, ପାଣ୍ଡବେ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ କାରଣ ଥିଲା? ଭୀମପୁତ୍ର ବେଲାବଳୀକୁ ଆପଣ ମାରିକରି ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଇଠାରେ ତୁ ଦେଖୁଥା। କଣ ସେ ଦୋଷ କରିଥିଲା? କଣ ତାର ଅବଗୁଣ ଥିଲା? ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି କହିବା ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ପାଇଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ ନାହିଁ। ସେବକ କହିଲା ପତ୍ନୀକୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ରହିବି କାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି କାହିଁ, ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ପତ୍ନୀକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରାତିର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଚାଲିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଛଆଡ଼େ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ବାବୁ, ତୁମେ କିଏ ସେ ଆମେ ତମକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହର ହଲା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କମିଶନର ସାହେବ ଦେଇଥିଲେ ଲଡୁ, ଭଗବାନ ସବୁ ଲଡୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ ଲଡୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କିଏ? ସୁନ୍ଦର କଳାଗରା ଦୁଇଟି ବାଳକ, ଏତେ ରାତିରେ ବୁଲୁଛ ନା? ଆମ ଘର ଏଇଠି, ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛୁ, ଯାହାଠୁ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବାନ୍ତର ଆସିଲା ସେବକର ମନରେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମରିବି କାହିଁ ପାଇଁ? ଯଦି ନ ଖାଇଥିବେ ମୁଁ କଣ 2-3 ଦିନ ପରେ ମଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ମରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ବିଚାର କରିବି ଏହା ସତ କି ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ଆସିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ମରିବି ସିନା, ନହେଲେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ମରିବି? ଘରେ ଆସି ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଶିରୋମଣି। କହିଲେ ସେବକ କଣ ତୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ, ଯାଉଥିଲୁ ମରିବା ପାଇଁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ଯାଉଥିଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଲା ବାଲା, ଆପଣ ଖାଇଲା ବାଲା, ଆପଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମତେ ଆପଣ ସେ ମୋ ଚାକିରି ନବ ବୋଲି କହିବା ହେତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ନା ଯଦି ସିଏ ଦେଲା ବାଲା, ମୁଁ ଖାଇଲା ବାଲା, ତୋର ବରିଆ ବାଲା, ତୁ ମରିଆ ବାଲା ହୋ ନାହିଁ। ସକାଳ ହବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କୃତକୃତ୍ୟ ହବୁ, ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ନବୁ, ଠିଆ ହବୁ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବି, ପ୍ରତିହତ କରିବି, ତୁ ଜିତିବୁ, ସିଏ ହାରିବ। ଏହା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କଥା। ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏମିତି କହିଥିଲି, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବାଦିତିର୍ମତିର୍ମମ। ସକାଳ ହେଲା, ଚାଲିଲେ ସେବକ ସାନ୍ତେ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସାହେବ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମର ଖାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ? ନା ଆଜ୍ଞା ଖାଇଛନ୍ତି। ନା ଏବେ ବି କହୁଛ? ଯେତିକି ଲଡୁ ଯାଇଥିଲା ସେତିକି ଲଡୁ ଆସିଛି, 40ଟି ମଗ ଲଡୁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ଅଛି। କାହିଁ କୁଆଡୁ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଉପରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ତଳୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି କି ବାଁ ପଟୁ ନାହିଁ କି ଡାହାଣ ପଟୁ, ଖାଇଲେ କୁଆଡୁ? ପେସ୍କାର ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ନା ପୁଣି କହୁଛ ଖାଇଛନ୍ତି? କେମିତି କହୁଛ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଳା ବେଠିଆ ଆଣିଛି, ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବେ। ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି, ଏ କଥାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ଅତଏବ ତମ ଦିହକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିବି, ତମକୁ ଅସତ୍ୟ ମଣିବି, ତମ ଚାକିରିରୁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଯିବି, କାରଣ ଖାଇଲେ ମୋ ଚାକିରି ଯିବ, ନ ଖାଇଲେ ମୋ ଚାକିରି ଯିବ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ 40ଟି ମଗଜ ଲଡୁ ଦେଇଥିଲେ, ଗଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ଅଛି? ନା 40ଟି ଅଛି। ଗଣିଦେଲେ 40ଟି ଅଛି। କହିଲେ ଆପଣ କେତେ ଲେଖେ ଦେଇଥିଲେ? ନା କିଲେ ଲେଖେ ଦେଇଥିଲେ। ନା ଆପଣ ଦେଲା ବେଳେ ଓଜନ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଆଣିଲା ବେଳେ ଓଜନ କରି ଆଣିବେନି? ଓଜନ କରନ୍ତୁ। ନିକିତ ଅଣାଗଲା, କିଲୋ ଅଣାଗଲା, ନିକିତରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପଟେ କିଲୋ ଏବଂ ବଟକରା ରହିଲା, ଆର ପଟେ ମଗଜ ଲଡୁ ଥୁଆ ହେଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲା ମଗଜ ଲଡୁ କିଲେ ଲେଖେ, ବା ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା ବାହାରକୁ ଠିକ ଅଛି ମଗଜ ଲଡୁ, କାହା ଦୂର 200 ନିଅଣ୍ଟ, କାହା ଦୂର 250 ନିଅଣ୍ଟ, କାହା ଦୂର 50 ନିଅଣ୍ଟ, କାହା ଦୂର 100 ନିଅଣ୍ଟ, ନିଅଣ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟ ନିଅଣ୍ଟ। ସାହେବ କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଉ। ନା କଣ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ନିକିତ ଅଣାଯାଉ। ପୁନର୍ବାର ନିକିତ ଅଣାଗଲା, ଯୋଉ ନିଅଣ୍ଟକୁ ସେଇ ନିଅଣ୍ଟ, ଆହୁରି ନିକିତ ଅଣାଗଲା, ଯୋଉ ନିଅଣ୍ଟକୁ ସେଇ ନିଅଣ୍ଟ। କହିଲେ ଇଏ କଣ ହଉଛି? କଣ ଏମିତି ତମ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଖାଇଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ମୋ ଚାକିରି ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ନ ଖାଇଲେ ମୋ ଚାକିରି ଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଗଦଗଦ ହେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇ କାନ୍ଦିକିରି କହିଲି, ମଣିମା ଆପଣ ନ ଖାଇଲା ପରି ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଖାଇଲା ପରି ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମଗଜ ଲଡୁ ବାହାରକୁ ନ ଖାଇଲା ପରି, ଭିତରୁ 250-200 ଖାଇଲା ପରି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ ମଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମ କଳା ବାମନ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି, ବାହାରକୁ ନ ଖାଇଲା ପରି, ଭିତରକୁ ଖାଇଲା ପରି। ତେଣୁ ନ ଖାଇଲା ପରି ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଖାଇଲା ପରି ନ ଖାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଦିଅ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେବାଦି ଦେବରାଜ ସର୍ବେଶାମ ସର୍ବଦେବାନାମ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ସେ ନ ଖାଇଲା ପରି ଖାଇଲା ଦିଅ, ଖାଇଲା ପରି ନ ଖାଇଲା ଦିଅ। ଯାହା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ, ମୁଁ ଦଉଛି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ନେବି, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଭଗବାନ ତାରି ପାଖରେ ତାରି ବଢିମାକୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଶୂନ କରିବା ଦରକାର। ରେଡ୍ୟୁସ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଜିରୋ।
ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେବତା, ସ୍ୱରାଟ ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଅନିବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧବ। ସେ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ, କେତେବେଳେ ସୁଖରେ, କେତେବେଳେ ହାନିରେ, କେତେବେଳେ ଲାଭରେ ସଦାବେଳେ ସେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ କିଛି ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉପବାସରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ସମୟ କଟେଇଛନ୍ତି ସିନା, କେତେବେଳେ କାହା ଆଗରେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଯିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମନ ବଳେଇ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ସେ ହୃଦୟର ଦେବତା, ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ତୁଲ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜଗବନ୍ଧୁ, ସେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ସେ ଅନିବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧବ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ, ଆମେ ଯାଉଛେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ପାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଡାକି ଦେଉଛେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଭାଘର, ମୋର ଝିଅର ବିଭାଘର, ଆପଣ ଆସିବେ, ସହାୟତା ଦେବେ, ବନ୍ଧୁତୁଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିବେ। ଆପଣ ଆସିଗଲେ ମୋର ଯାତ୍ରା, ମୋର ଉତ୍ସବ, ମୋର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହେ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ହାରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହାରିଗଲାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଜିତିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସମର୍ପଣ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବାନା, ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସେମିତି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଡ଼ଉଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାନା ସଦାବେଳେ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ରାମ ରହିମେ କରିବନ କେଶ, କୁଛୁ ନାହିଁ କୁଛୁ ନାହିଁ କୁଛୁ ନାହିଁ ଥାସୋ, ଚାର ଲୋକ ରଚନା ନେଇ ହୋଇ ହଇରତ 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 ଶୋଇ। ମନେ ପଡ଼େ ବିଗତ ଇତିହାସର କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା। ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଭକ୍ତ, ମାରୁଆଡ଼ି ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଏକ ବିତ୍ତଶାଳୀ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋର ବିତ୍ତର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଚିତ୍ତ ନାହିଁ, ଆମର ବିତ୍ତ ନାହିଁ, ଆମର ଧନ ନାହିଁ, ଆମର ମନ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ଅଛି ସେ କାହିଁ ନ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ବିଚାର କଲେ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ଦେବି, ସମର୍ପଣ କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, କେହି ତ ଦେଉନଥିବ, ତେଣୁ ସୁନାମୁଣ୍ଡାଟେ ଆଣିକିରି ଦେବି। ଏକଥା ବିଚାର କରି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରବର୍ଜ୍ୟା କରି ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଧରିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଠିଲଟି, କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରି ସାଣ ମେଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ପରିକ୍ରମା କରି ପାଖରେ ଆସି ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁନାମୁଣ୍ଡାଟି ବାହାର କରନ୍ତି, ସେବକ ହସିଲେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ। କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଭକ୍ତ? ନା ଆଜ୍ଞା ସୁନାମୁଣ୍ଡାଟି ଆଣିଛୁ। ନା ନେଇଯା ଘରକୁ। ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ସୁନା ନେଇକିରି ଆସିଛୁ। ଆରେ ସୁନା ଏଠି ବହୁତ ଅଛି। ନା କୋଉଠି ସୁନା ଅଛି? ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖୁନ ଆଗ। ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ମୁଖରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସା ଚଞ୍ଚଳା, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚଞ୍ଚଳା, ଯା ସା ପଦ୍ମାସନା ସ୍ଥା ବିପୁଳ କଟିତଟି ପଦ୍ମପତ୍ରାୟତା କି ଗମ୍ଭୀରା ବର୍ତ୍ତନା ଭୀସ୍ତନଭର ନମିତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ରୋତ୍ତରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୈରି ଦେବୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ରୀ ମଣିଗଣ ଖଚିତୈ ସ୍ନାପିତା ହେମ କୁମ୍ଭୀ ନିତ୍ୟಂ ସା ପଦ୍ମହସ୍ତା। ମା ଜଗଦମ୍ବା ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅବ୍ୟକ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କେମିତି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ହିରଣମୟୀ। ଦେଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେ। ସତରେ ତ ଯାହାର ଏତେ ସୁନା ଅଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁନାମୟ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ସୁନା ଦେବି? ଲାଜରେ, ସଂକୋଚରେ, ଅବସାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଭକ୍ତ କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦି ପଳେଇଲେ। ଘରେ କାନ୍ଦି 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 ଶୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଶିରୋମଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଫେରି ଆସିଲୁ ଯେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଆସିବିନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଗଲି ସୁନାମୁଣ୍ଡାଟେ, ଭାବିଥିଲି ନଥିବ ବୋଲି ତମର ଏତେ ସୁନା ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଆପଣ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତେଣୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନାରେ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅପାର ବିଭାବ। ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଥରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ଥରେ ଅନନ୍ୟ ଚେତସ ହେଇଯାଅ, ସେ ତମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଘନ ଘନ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆସୁଥିବେ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମନ୍ତ ଦୟାଳୁ, ପରମ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ମୋର ହେବେ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ନା ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଶୋଳକ। ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ନା ନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଶୋଳକ। ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଖୋଲା, ତୁ ସୁନା ନେଇକରି ଆସିବୁ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ହବ? ମୋର ହାତ ଅଛି, ପାପୁଲି ନାହିଁ, ଦେହ ଅଛି, ଦେହ ନାହିଁ, ବିଚିତ୍ର ଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତ କ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୁଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଠାକୁର ରୂପେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଶୋଳକ ନେଇ ତୁ। ଭକ୍ତ ଶୋଳକ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ନା ଭୂଦେବୀ ବାଗବାଦିନୀ ସରସ୍ୱତୀ।
पचारे कहले आज्ञा ये किए से ना जगन्नाथ द्वितीय पत्नी माँ सरस्वती ना जहाँ पाखे सरस्वती पत्नीत्व प्रदान करी अछंती ताकू मु श्लोकरे कौन आमोदित प्रमोदित आह्लादित करी मते नमस्कार जगन्नाथ तते गुड बाय नमस्कार सलाम चलिली मो घर को मु बाहुड़ा विजय कले भक्त कांदुचंती घरे जाइकरी पुनर्बार प्रभु पहुँचले कहले फेरी आसिलु जे ना प्रभु गोटे स्त्री लक्ष्मी थिले मते गहुराई देले द्वितीय स्त्री सरस्वती देखी मु लाज लागिला पळेई आसिली शर्म लागिला मते नो हो तू कहीं मो पाद को चाहूँ मोर को पाद अच्छी मोर पूरा पृथ्वी आकार पाद धरणी पाद बोली कहुए मो हृदय को तू चाह मो हाथ मिति बाहु विस्तार करी मोर प्रलंबित विशाल भुज भितर तो हृदय रहीगले जीव आउ शिव जीव आउ परम आम एकाकार हो जा तू तेणु मो हृदय को मिशि जावाई पलि आस तू सेमती पलि आस भक्त विचार कला प्रभु पाऊ जीवी छाती रे छाती मिसेबी हृदय रे हृदय मिसेबी मन रे मन मिसेबी जातना रे जातना मिसेबी प्राण रे प्राण मिसेबी किछि नेबी नाही लकेटटिए नेबी जो सुना को नहीं प्रथम थर सुना देहरे 16 कोटी लिखिदेले आम मैंने आजिकल सेमती करुचे जो लकेट मारुचे तादर आजिकल विभिन्न प्रकार दौचे कौ हिरोइन का नाम दबा तो कौ सुंदर ना क्या दिखाऊँगी तेणु आम दबार जमी भूलु ना आमर भावना जहाँ प्रति जेते आम प्रीति जहाँ प्रति जेते आम से अनुसार लखुचे से भक्त कौन कले ना सुंदर लकेट तैयारी कर 16 कोटी लिखि मंत्रटीए जगन्नाथ पाखु नहीं आसिले जिते दबापी जाती प्रलंबित विशाल भुज लंबेकरी भगवान बसचंती पंडा कहला हाँ रही चेन आनीचु दवापाई किंतु दे पारू ना ना कहीं जगन्नाथ छाती रे आउ गोटे लकेट झुलुची श्रीवत्स ब्राह्मणर पाद तेणु तू दे पारू ना ताल जगन्नाथ मु तुमको कौन देवी प्रभु हसिले कहले तू मते कौन दबू मते आसन दबू मोर आसन हूँ खगासन पक्षीमान राजा गरुड़ हूँ मोर आसन पानी आनी मो पाद धोईदेबू गंगा मो पाद तलू बाहरुचंती बेकेरे माଳ पकेबू मोर हार हूँ कौस्तुभ हार मते किछि देले हब नाही तू निजे समर्पण कर निजुको समर्पण न कले तू मते पाइबू नाहू कि आसन देवी आसन खग पति जार हो खग पति जार केउ जले पाद धोई विपदू गंगा बाहार किसनई विद्या देवी मुझे हूँ सुधाहारी हो जेहू सुधाहारी केउ स्तवे गान करी विभाग दे बीजा किंकरी केउ पुष्प देई मंडी बीजार पद्म पयर हो जार पद्म पयर केउ हार देई तोसी बीजार कौस्तुभ हार बोल आनंद गंध भगवान की बोल सच्चिदानंद भगवान की बोल बलभद्र भगवान की बोल जगन्नाथ स्वामी की बोले सुभद्र मैया की सुदर्शन महाराज की श्रीदेवी भूदेवी माता की आज के आनंद की जय वल्ले वाले की जय नहीं वल्ले वाले की बोल आनंद कवार हरि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओं द्यौ शांति अंतरिक्षो गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्ववेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओं।